பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याज करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शंकरकीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनाद विनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधा नक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वर चरणपद्म षट्पदाय नमः श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरंपराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 3ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. அர்த்த சாஸ்திரம், அரசாங்கத்தின் அங்கங்கள், ஷாட்குண்யம் என்று ஃபாரின் பாலிசியின் 6 அம்சங்களை சொல்கிற போது இதெல்லாவற்றுக்கும் அடிப்படையான ராஜ்யம் என்பதற்கே உள்ள சப்தாங்கம் அல்லது சப்த பிரகிருதி என்கிற 7 அம்சங்களை பற்றி நினைவு வருகிறது. சுவாமி, அமாத்ய, சுக்ருத், கோஷ, ராஷ்டிர, துர்க, பல என்பவையே இந்த 7. சுவாமி என்றால் ராஜா, உடைமையாளன் என்பதுதான் சுவாமி என்பதற்கு நேர் அர்த்தம். ராஜ்யத்தை தனதாக உடையவனாதலால் ராஜா சுவாமி எனப்படுகிறான். அமாத்யர் என்றால் மந்திரி, சுக்ருத் என்றால் நண்பர், அதாவது தேச நாடுகள், நேச நாடுகள். கோஷ என்பது கஜானா, பொன் மணி மட்டுமின்றி தேசத்தின் விளைச்சலையும் இதில் சேர்த்துக் கொள்ளலாம். ராஷ்டிரம் என்பதுதான் நாடு, அதாவது குடிகள். துர்க என்றால் கோட்டை, பல என்பது பல என்பது இராணுவம். திருவள்ளுவர் இதில் சுவாமி எனப்படும் ராஜாவை மத்தியில் வைத்து அவனுக்கு இருக்க வேண்டிய 6 அங்கங்களாக பாக்கி 6ஐயும் பொருட்பால் முதல் குறளிலேயே சொல்லி இருக்கிறார். படை, குடி, கூழ், அமைச்சு, நட்பு, அரண் 6ம் உடையான் அரசருள் ஏறு. உடையான் என்பதுதான் உடைமையாளனான சுவாமி. சரியாக இப்படி பதப்பிரயோகம் செய்திருக்கிறார். படை என்பது பலம் என்கிற சைன்யம், படை பலம் என்று சேர்த்தே சொல்கிறோம். குடி என்பதே ராஷ்டிரம் என்னும் மக்கள். கூழ் என்பது வினை பொருள், அதாவது விளை பொருள், அதாவது கோஷம். அமைச்சுதான் அமாத்யர். நட்பு என்பது சூஹ்ரத், அரண்தான் துர்க்கம். பாரத நாகரிகமாக தர்ம அர்த்த சாஸ்திரங்களில் சொல்லி இருப்பதைத்தான் தமிழ்மறை தந்தவரும் அக்ஷரத்துக்கு அக்ஷரம் எதிரொலித்து சொல்லி இருக்கிறார். சாரம் இதுவே. அர்த்த சாஸ்திரத்தை பற்றி சுருக்கமாக சொல்வதென்றால் அது மேலெழ பார்க்கிற போது அர்த்தம்தான் எல்லாவற்றுக்கும் மேலே என்று சொல்வதாக தோன்றினாலும் ஆழ போகும்போது தர்மத்தை மீறி அர்த்தத்துக்கு போகப்படாது என்று சொல்வதாகவே தெரியும். எடுத்துக்கொண்ட விஷயத்துக்கு கூடுதலாகவே சிறப்பு தருவது என்ற வழக்கத்தில்தான் அர்த்தத்தை அர்த்த சாஸ்திரத்தில் விசேஷிப்பது. ராஜாவின் போஷணை இல்லாவிட்டால் தர்மிஷ்டர்களையும் ஞானிகளையும் துஷ்டர்களிடமிருந்து அவன் ரட்சிக்காவிட்டால் ஒரு தேசத்தில் தர்மம் ஏது, ஞானம் ஏது? இதை காட்டியே பொதுவாக 4 புருஷார்த்தங்களில் அர்த்தமானது காமத்துக்கு மட்டுமே அனுகூலம் என்று நினைக்கப்பட்டாலும் அதுதான் மற்ற 2ஆன தர்மம், மோட்சம் இவற்றுக்கும் ஆதாரம் என்று சாணக்கியன் கூறுகிறார். மகாபாரதத்தில் கூட கிரகஸ்தன் பிக்ஷை போட்டுத்தான் பிரம்மச்சாரியும் சந்நியாசியும் வாழ வேண்டியிருப்பதால் 4 ஆசிரமங்களில் கிரகஸ்தாசிரமம்தான் பிரதானம் என்று இருக்கிறது. ஆனால் இப்படி சொன்னதாலேயே பிரம்மச்சரியமும் சந்நியாசமும் நிச்சயம் இருக்க வேண்டும் என்று அது அபிப்பிராயப்படுவது போல் சாணக்கியனும் தர்மம், மோக்ஷம் என்ற புருஷார்த்தங்களை வேண்டுபவரே என்று தெரிகிறது. அர்த்த சாஸ்திரத்தை சார்ந்துதான் மற்ற 3 புருஷார்த்தங்களும் நிற்க முடிகிறது என்பதைப் போலவே இன்னொன்றும் சொல்லலாம்.
வேத ரட்சணத்திலிருந்து ஆரம்பித்து எல்லா வித்யைகளையும் அவற்றை அபியசிப்பவர்களையும் போதிக்கிறவர்களையும் ராஜாங்கம்தான் ரட்சித்து வளர்த்து தந்ததால் நம் சனாதன சமயத்தின் ஆதாரமான 14 தர்ம பிரமாணங்களுக்கும் அர்த்த சாஸ்திரம்தான் கவச்சம் என்று ஆகிறது. 18 வித்யாஸ்தானங்கள் என்கிற போது 4 உபவேதங்களில் இதை தவிர உள்ள ஆயுர்வேதம், தனுர்வேதம், காந்தர்வ வேதம் ஆகியவற்றுக்கும் ராஜாங்க ஆதரவு அவசியம் என்பது மட்டுமின்றி ராஜாவோடேயே இந்த 3க்கும் நெருங்கின சம்பந்தம் இருக்கிறது. யுத்தத்திலே அம்படி, விஷக்காயங்கள் முதலியன ஏற்படுமாதலால் இவற்றை குணப்படுத்துவதற்காக ராஜாவுக்கு ஆயுர்வேத ஞானம் இருக்க வேண்டும். மூலிகை வைத்தியம், சர்ஜரி ஆகியன ராஜாவுக்கு தெரிய வேண்டும். உள்ளே போய் உடைந்து போன ஆயுத முனைகளை எடுப்பதற்கென்றே சல்ய சாஸ்திரம் என்று ஆயுர்வேதத்தில் ஒரு பிரிவு இருக்கிறது. தனுர்வேதம் அவனுக்காகவே தான் முக்கியமாய் ஏற்பட்டது. பார்ட்டன் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் ஆக கலைகளின் போஷகனாக இருக்க வேண்டியதும் ராஜாவின் கடமை. இதனால் காந்தர்வ வித்யில் அவனுக்கு சம்பந்தம் வந்து விடுகிறது. போஜன், விக்ரமாதித்யன், மகேந்திரவர்ம பல்லவன், கிருஷ்ணதேவராயர், சமீப காலத்து சின்ன சம்ஸ்தானாதிபதிகளான எட்டயபுரம் ராஜா போன்றவர்கள் உள்பட எல்லா ராஜாக்களும் கவிகளையும் சிற்பிகளையும் சங்கீத நாட்டிய வித்வான்கள் விதூஷிகளையும் நிரம்ப ஆதரித்தவர்களாகவே இருந்திருக்கிறார்கள். தாங்களும் கூட அவர்களில் ஒருவராக இருந்திருக்கிறார்கள். அர்ஜுனன் விராட தேசத்தில் நிருத்யாச்சாரியனாக இருந்திருக்கிறான். உதயணன் வீணை வாசித்து மத யானையை அடக்கி இருக்கிறான். இதிகாச புராண காவியங்களில் இப்படி எத்தனையோ. ராமருடைய கல்யாண குணங்களை அயோத்தியா காண்ட ஆரம்பத்தில் விவரித்துக் கொண்டே வரும்போது சங்கீதம் முதலான காந்தர்வ வித்யைகளில் அவர் லோகத்திலேயே முதல்வராக நிற்கிறவர் என்று சொல்லி இருக்கிறது. காந்தர்வேச்ச புவி சிரேஷ்டகா, காந்தர்வேச்ச புவி சிரேஷ்டகா. சரித்திர காலத்துக்கு வந்தாலும் மகேந்திரவர்மா சித்திரக்கார புலி என்றே ஒரு பட்டப்பெயர் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறான். மத்த விலாச பிரகசனம் என்று அவன் ஹாஸ்ய நாடகமும் எழுதியிருக்கிறான். குடுமியாமலையில் சங்கீதத்தை பற்றிய சாஸ்திரத்தை கல்வெட்டில் பொறித்திருக்கிறான். ராஜராஜ சோழன் ராஜ வித்யாதரன் என்று ஒரு பட்டம் சூட்டிக் கொண்டிருக்கிறான். வித்யாதரர்களும் கந்தர்வ ஜாதி போலத்தான். தஞ்சாவூர் பெரிய கோவிலில் ஆரிய கூத்து, தமிழ் கூத்து முதலியன நடக்கச் செய்திருக்கிறான். சமீப நூற்றாண்டுகளில் காந்தர்வ வித்யை தஞ்சாவூர் சீமையில் பெரிய மறுமலர்ச்சி பெற்றதற்கு காரணமே நாயக் ராஜாக்களும் சரபோஜி முதலான மகாராஷ்டிர ராஜாக்களும் கொடுத்த ஆதரவுதான். ராஜாவானவன் சகல சாஸ்திர பாராங்கதன் என்பதற்கு கரை கடந்தவன் என்று நேர் அர்த்தம் இருக்க வேண்டும் என்பதில் அவன் காந்தர்வ கலைகளை நன்றாக அபியசித்து ஆதரித்து வளர்க்க வேண்டும் என்றும் ஏற்பட்டிருந்தது. அம்பாளும் ஈஸ்வரனும் ஜீவனின் உள்ளே இருக்கும் 6 சக்கரங்களில் ஒன்றில் இரட்டை ஹம்சங்களாக உள்ள போது அந்த ஹம்சங்கள் சம்பாஷிப்பதிலிருந்துதான் 18 வித்யாஸ்தானங்களும் உண்டாயின என்று ஆச்சாரியாள் சௌந்தர்ய லகரியில் சொல்கிறார். யதாலாபாத் அஷ்டாதச குணித வித்யா பரிணதி, ஸ்லோகம் 38. இது அத்தனையிலும் வல்லவனாக அரசன் இருக்க வேண்டும். இப்படியாக அநேக சாஸ்திரங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவனாகவும் அத்தனை சாஸ்திரங்களையும் ரட்சித்து தர வேண்டியவனாகவும் இருக்கிற அரசனை முக்கியமாக உருவாக்குவது அர்த்த சாஸ்திரம்தான் என்பது அதற்கு பெருமை. அசுரகுரு சுக்கிரர் மட்டுமின்றி தேவகுரு ப்ரஹஸ்பதியும் ஆட்சி முறை பற்றி சாஸ்திரம் செய்திருக்கிறார். 4 புருஷார்த்தங்களையும் பற்றி பிரம்மாவின் பேரிலேயே உள்ள ரொம்ப பெரிய நூலில் ராஜநீதியை மட்டும் விசாலாட்சர் வைசாலாட்சம் என்று சுருக்கி அப்புறம் இதை ப்ரஹஸ்பதி மேலும் சின்னதாக்கினார் என்று தெரிகிறது. ஸ்மிருதிகளில் வரும் ராஜநீதியை மேதாதிதி
மனுஸ்மிருதிக்கு விளக்கம் எழுதியவர், விஞ்ஞானேஸ்வரர் மிதாட்சரி எழுதியவர் ஆகியவர்கள் மேலும் தெளிவு செய்து இன்றைக்கும் லாவில் மதிக்கப்படுவதாக செய்திருக்கிறார்கள். முதலில் சொன்னதை மறந்துவிடக் கூடாது. இந்த அர்த்த சாஸ்திரம் தர்ம சாஸ்திரத்துக்கு ஏற்கத்தக்கதாக உள்ள போதுதான் அதற்கு பிராமணியம், அதாவது அத்தாரிட்டி உண்டு. இதை சாணக்கியன் வாயாலேயே கேட்கிறோம். எங்கேயாவது தர்மசாஸ்திரத்துக்கும் நடைமுறை வழக்குகளுக்கும் விவகாரங்களுக்கும் இடையிலே வேறுபாடு இருந்தால் அரசனானவன் தர்மத்தின் ஆதாரத்தை கொண்டே அதன்படி முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று அவர் சொல்கிறார். தர்மோ ரக்ஷதி ரக்ஷிதகா, தர்மத்தை ரட்சித்தால் அது அப்படி ரட்சிக்கிறவனை ரட்சிக்கும். ராஜா தர்மத்தை தான் பரிபாலித்து தர்மத்தினால் தன்னை பரிபாலித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதே முடிவாக அரசனுக்கு ஏற்பட்ட விதி. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். இதுக்கு அடுத்தது மறுபடியும் இந்த மெய்யே என வெவ்வேறு வாழ்வு அதே மாதிரி வெட்டி இன்னொரு பாடல் சொல்வது. நின்னேதிகள் வாழ்வு விரும்பியான் என்னேதியில் பயனிங்கிதுவோ பொன்னே மணியே பொருளே அருளே மன்னே மகிழேறிய வானவனே மன்னே மகிழேறிய வானவனே. சாமி கூப்பிட பொன்னே, எல்லோரும் விரும்பக்கூடிய தங்கமே, மா தங்கமே. செம்பொன் அப்படின்னு கூட சொல்றாங்க. காப்பர் செம்பொன். அது நல்லா தேய்ச்சி வச்சோம் ரொம்ப பளபளப்பா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். சில பேர் பளபளப்பா இருக்கும்போது எண்ணத்தெல்லாமே போட்டு தேய்ப்பான். அது எண்ணத்தெல்லாம் போட்டு தேய்க்கலான்றது ஒரு சொல்ல முடியாது. மண்ணை போட்டு கல்ல போட்டு அதை போட்டு இதை போட்டுலாம் தேய்ச்சிருப்பான். என்னாச்சா காமாட்சி விக்கிரகத்தை போட்டு உள்ள தேய்ச்சி இருக்கா போட்டு மகாபெரியா உட்கார்ந்து இருக்கா. ஒண்ணு சிஷம் கூப்பிட்டு முதுகெல்லாம் பாடா அப்படின்னா முதுகெல்லாம் ஒரு புண்ணா அதுதான் என்னாச்சு தெரியுது சாமி பேச்சு அந்த தெரிஞ்சுக்கணும். ஏதோ காமாட்சி விக்கிரத்தை போட்டு மண்ணையும் கல்லையும் போட்டு தெரிஞ்சு கேட்கிறான்டா, என்னால தாங்க முடியும், என் முதுகெல்லாம் புண்ணாயிட்டு இப்படித்தான் தேவையான போய் பாரு. பார்த்தா அங்க நிஜமா மணலை வச்சு தேய்ச்சிட்டு இருக்காங்க. புளி கல் உப்பெல்லாம் தேய்ச்சிட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் நிறுத்திட்டு அதுக்கு எலுமிச்சம்பழத்தை வச்சு தேய்க்கிறது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சம்பிரதாயத்தை கொண்டான்னு சொல்லுவா. அதனால அந்த சுவாமியை கூட அப்படி பார்க்கணும். அது ஒரு விக்கிரகம்னு பார்க்க கூடாது. சுவாமி பல விதமான இதுல நமக்கு காட்சி இருக்காரு. விக்கிரகம் அர்ச்சாவதாரமூர்த்தி எங்க போகாத ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்கார். அவரே மூலவர் உற்சவம் சொல்லிட்டு அதே ஆவாகனம் பண்ணி உற்சவராக சுவாமி நம்ம இது பண்றோம். சேகத்தா பெருமாள் தான் சொல்றார். பெருமாள் தள்ளி கொண்டிருக்கார் தான், பெருமாள் சேவை சாதிக்கிறார் தான் சொல்றார். அவர் ஒரு விக்கிரகம் சிலையே சொல்லப்படாது. போய் சிலை சொல்லிட்டா ரொம்ப கோவம் பக்தா இருக்கலாம். அப்படி சுவாமி அப்படியே பாக்குறார். ஆனா முன்னாடி எல்லாம் பார்க்கும்போது சுவாமி அம்சாவதாரமா நிறைய பேர் வந்திருக்கார். அப்புறம் அவராவே சில அவதாரங்கள்லாம் எடுத்திருக்கார். அது போல தானே வந்திருக்கார். சிலவங்க தானே பக்தாவோட ரிஷிகளோட முனிவர்களோட எல்லாம் எடுத்திருக்கார். அப்புறம் அதுக்கு மேல விபவாதாரமா மேல எல்லாம் பார்க்கறது எடுத்திருக்கார். பல எடுத்திருக்கார். அதாவது ஒரு சமயத்தை ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த யுகத்துல எப்படி வந்தா மக்களுக்கு அக்செப்டபிளா இருக்குமோ, எப்படி அனுகிரகம் பண்ண முடியுமோ சுலபம் அப்படிதான் வந்துட்டு இருக்கா. அதனால அதை பார்க்கும்போது இப்ப விக்கிரகத்துக்கு பொன்னாலையும் வைக்கலாம், வெள்ளியிலையும் பண்ணலாம். பல கோயில பார்த்தா வெள்ளியிலையும் விக்கிரகம் நல்லா வச்சிருப்பான். தங்க விக்கிரகம் வச்சுட்டானே அது எங்கேயோ ஒரு சில இடத்துல இருக்கு. பங்கார காமாட்சின்னு சொல்றா. காமாட்சி தஞ்சாவூர்ல தங்க விக்கிரகம் சொல்றா. அது பார்த்தாதான் தெரியும். இங்க இவர் சொல்லும் போது பொன்னே அப்படிங்கிறார். இந்த பொண்ணுன்னு ஏன் அப்படி சொன்னார்னாக்கா, பொண்ணுல பல விதமான பொண்கள் இருக்கனால இது எல்லாத்தையும் மிஞ்சின பிரகாசமான பொண்ணா இருக்கான். பொண்ணுக்கே அழகு செய்யும். மணியே மணியின் மொழியே ஒளிய மணி பொழிந்த அணியே அணியும் மணிக்கழகே அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி இங்க பொன் அப்படின்னா பொண்ணால நகைகள் தான் பண்றோம். பொண்ணே ஒரு அழகு. அந்த நகையா மாறும்போது இன்னும் பிரமாதமான அழகா இருக்கு. அந்த நகை போடும் போது பொன்னாலே நகை பூட்டி பொலிவுடைய மலர் சூட்டினர். இந்த பொன்னால நகைகள் தான் போட்டு ஒரு
வரும்போது பகவான பார்க்க ரொம்ப அழகா இருக்கும், ஆனந்தமா இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. பன்னீரா ஈராட்டி பட்டாடை நீலோட்டி பொன்னாடை நகை பூட்டி பொலிவுடைய மலசூட்டி முன்னிலை முறையுடைய நித்தமுடாதன் பண்பாடின் இப்படி முன்னேறும் முக்காலம் திரிகாலமாவது 6 காலம் கோயிலாம் பூஜை பண்ணுது. உள்ள காத்தால மத்தியானம் ராத்திரியாவது அவனை பத்தி போயிட பழைத்தமிழ்லயோ சம்ஸ்கிருத்திலயோ பாடி அவருக்கு பட்டு வஸ்திரங்கள்லாம் சாத்தி அழகான புஷ்பங்கள்லாம் அதாவது வாசனையோடு இருக்க புஷ்பமா சாத்தணும். இது 2வது புஷ்பத்தெல்லாம் சாத்தவே கூடாது சாமிக்கு. இதெல்லாம் நிஷித்தம், இதெல்லாம் கூடாது, இதெல்லாம் வர்ஜியத்துன்னு சிலதான் வச்சிருக்கா, அது பார்த்துதான் பண்ணணும். இல்ல பட்டு வஸ்திரங்கள்லாம் சாப்பிட்டா சாமிக்கு ரொம்ப அழகு, அழகுக்கு அழகு செய்யற மாதிரி இருக்கும். அப்படி பொன் அப்படின்னா அவன் பொண்ணா இருக்கானா, பொன் போன்று இருக்கான். மணியேனர், மணின்னா ரத்தனங்கள். அவன் வெறும் பொன் மாதிரி இல்ல, வெறும் மணியாக மாணிக்க மாதிரி பிரகாசிக்கிறான், ரத்தன மாதிரி பிரகாசிக்கிறான். அந்த மாணிக்கம் எங்க இருந்தாலும் மாணிக்கம் தானே. அவன் எந்த மலையில இருந்தாலும் மாணிக்கம் தான், அவன் எந்த வேஷத்துல வந்தாலும் மாணிக்கம் தான். அவன் எப்படி வந்தாலும் பிரகாசிக்கிறான். அவன் குளத்துக்கிட்ட வேடனா வந்த போதும் பிரகாசித்தான், அவரு வேங்கிய மரமா நின்ற போதும் பிரகாசித்தான், சூரபத்மனால் அழிக்கிறதுக்காக யுத்தத்துக்கு பண்ண அப்பவும் பிரகாசமா இருந்தான், அப்பாவுடைய தோல்ல ஏறி உட்கார்ந்து பிரணவ உபதேசம் பண்ண அப்பவும் அழகா இருந்தான், இந்த மாம்பழத்துக்காக மயில் ஏறி ஊரெல்லாம் சுற்று அப்பவும் பிரகாசமா இருந்தான். அவன் எப்ப பிரகாசமா இருந்தா சயம் பிரகாசமா இருந்தான். அதனாலதான் எந்த உபமானம் சொல்றத பிரகாசிக்கன்னு பார்த்தா பொண்ணு அப்படின்னா பொண்ணுடைய பிரகாசத்தை சொல்லி போல இன்னும் ஏதாவது கூட சொல்லாங்க மணியே அப்படின்னா சரி மணி போல பிரகாசமா இருப்பான் அப்படின்னா பொருளே சரி பொன் மணி இருக்கு இது மாத்திரம் உலகத்துக்கு போடுமா, உலகத்து மக்களுக்கு புரியவா சொன்ன அருமைய ஒரு எல்லாத்தையும் பொண்ணு இருக்கு இல்ல அப்படி இருக்கு, சில பேர் இருக்கு சில பேர்ட்ட இல்ல, சில பொண்ணு நினைச்சதா சொல்ல அது பொண்ணா இல்ல. மணியன்னு எல்லாத்தையும் மணி இருக்கும், ராஜா கிட்ட மணி இருக்கும், சாதாரண மக்கள்கிட்ட இருக்காது. இப்ப எல்லாத்தையும் இருக்கிறது சொன்ன பொருளேன்னு பொருள் என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்க உலகத்துக்கு ஆதாரமான பணம்னு எடுத்துக்கலாம், இல்ல ஆதாரமான வஸ்துக்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். சாதாரண உலகம் செயல்பட வேண்டுமானால் அதுக்கு தேவையான வஸ்துக்கள் அப்படி எடுத்துக்கலாம். அத்தனை வஸ்துக்களாக சாமிதான் இருக்கார். இந்த பரம்பரை எந்த ரூபத்துல வேணாலும் இருக்கலாம், அந்த எந்த ரூபத்துல வேணாலும் இருக்கலான்னு அடுத்த பாடத்தை சொல்ல போறார். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பொருளோடு மாதிரி இந்த பாடம் சொல்லும்போது பொண்ணே மணியே பொருளே பொருளே நான் எந்த பொருளை எடுத்திருந்தாலும் அவன் தான் அருளே. வெறும் பொருள் மாத்திரம் இல்ல, பொண்ணு மணியும் மாத்திரம் இல்ல, எல்லாத்தையும் நமக்கு தரக்கூடிய அருளாக அவன் அருள் இருந்தாதான். பொருளாக்கு இவ்வுலகம் இல்லை, அருளாக்கு அவ்வுலகம் இல்லைன்னு வள்ளுவர். பொருள் பணம் இருந்தாதான் இந்த உலகம். இந்த உலகத்துல பொருள் இல்லைன்னு வச்சுக்கோ ஒரு பயணம் நம்ம மதிக்க மாட்டான். கையில காசு இருந்தாதான், காசு இல்லைன்னா ஒருத்தனை வைக்காது, ஏன்னு கூட கேட்க மாட்டான். காசு பணம் இல்லைன்னு கண்ணெடுத்தும் நோக்காங்க, ஏன்னு இல்லாத இல்லாத வேண்டாம் மொத்தத்துல ஒரு மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கா. பணம் தான் நம்ம பிரதான இந்த உலகத்துலன்னு. ஆனா இதெல்லாம் வேண்டாம்னு ஒதுக்கி விட்டு இந்த மாயிலிருந்து வெளியில வந்த பெரிய ஞானிகள் எல்லாம் இருக்கா, அவளுக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை. அவருக்கு பொண்ணும் வேண்டாம், மணியும் வேண்டாம், பொருளும் வேண்டாம், எதுவுமே வேண்டாம். அந்த சுவாமி எப்படி இந்த ரூபத்தில் தான் பார்க்கணுங்கிற அவசியம் அவளுக்கு இல்லாத போயிடுறது. அவனா எதை வேணாலும் சாமியா பார்த்துடுறான் இல்லையா. அப்படி பார்க்கக்கூடிய அந்த அனுபவமும் அந்த ஒரு ஞானமும் வந்துருச்சுன்னு அவருடைய அருள் அவருக்கு பரிபூர்ணமா கிடைச்சிருது. அந்த அருள் கிடைச்ச உடனே அவருக்கு எங்க பார்த்தாலும் சுவாமியாக தெரிகிறார். அந்த அருளே விரிவான சுவாமியை பார்க்க இடத்தெல்லாம் தெரியறதுனால தனியா ஒரு பொருளை பார்க்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. கோவில்ல போய் தான் சுவாமியை பார்க்கணுமே இல்லை, ஒரு படத்துல சித்திரத்தை எழுதி வச்சுதான் பார்க்கணும் இல்லை, பார்க்கறதுலாம் அவனே தெரிஞ்சுக்குவான். ஏன்னா எல்லாம் அவனுடைய அம்சமா பார்த்துருவான். மண்ணே அப்படின்னார். மண்ணேன்னா அரசன், மண்ணான அரசன். மன்னார் கூட ஏகாட்டுல மண்ணே, மன்னர் ராஜாதி ராஜன், எல்லா ராஜாக்களுக்கும் ராஜாவா இருக்கக்கூடியவன். நம்ம பூலோகத்தில் கூடிய அத்தனை அரசர்களுக்கும் எல்லா சங்கத்தையும் அளிக்கக்கூடிய தேவர்கள். அந்த தேவருக்குலாம் ராஜாவா தேவாதி ராஜன். அவன் யாரு? இந்திரன். அந்த இந்திரனுக்கே அவனுடைய படைக்கு தலைமை தாங்கி போய் அவனுக்கே ராஜ்யத்தை மீட்டு கொடுத்தா, சொர்க்கத்தை மீட்டு கொடுத்தாலும் அந்த தேவராஜனுக்கு ராஜாவாக இருக்க. அதனால இவர் தேவ சேனாபதியாக மண்ணே இருக்க. இதுதான் பெரிய மன்னர்களுக்கெல்லாம் மன்னனாகக்கூடிய ராஜாதி ராஜனாக விளங்கக்கூடிய நீ மயில் ஏறிய வானவனே. நீ வானுலகத்தை சேர்ந்தவன். இந்த பூமியில் எத்தனையோ கோவில் நீ குடிக்கொண்டிருந்தா கூட ஆனா நீ யாருன்னா வானோர் தலைவன். ஆனா வானுலகத்துக்கு நீதான் அதிபதி. நீ போய் சூரபத்மன் கேட்டு மீட்டு கொண்டு வந்து இந்திரனுக்கே திருப்பி கொடுத்த. ஆனா யாரும் அந்த சொத்து யாரு எடுத்துன்னு கொண்டு வர நம்ம திருப்பி கொண்டு வர அவன் தானே சேரும். அப்ப நீ உன்னுடைய கருணையினால உங்க அருளுடைய அம்சத்தினால தனியா அவனுக்கு கொடுத்த, இந்திரனுக்கு கொடுத்துட்ட. ஆனா நீதான் ரொம்ப மனசுக்கு அருளை செய்யக்கூடியதுல உனக்கு நிகரா யாருமே கிடையாது. அப்பேற்பட்ட நீ வானுலகத்தை மயில் வாகனத்தின் மேல் அமர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வானுலகத்தை சேர்ந்த மகாராஜன் நீ அப்படின்னு கூப்பிடுறார். நான் யாருன்னு, நான் உங்களுடைய அடிமை.
நான் ஒண்ணு இல்லை, நான் சாதாரண சிறியன். அந்த சிறியன் என்னன்னு உன்னை சார்ந்திருக்கிறேன். உன் அருள் எனக்கு எதுவுமே கிடையாது. நான் உன்னை சார்ந்தவன். உன் அருளுக்காக என்னென்னுக்கு வேண்டி காத்து கொண்டிருக்கும், ஏங்கிக் கொண்டிருப்பவன். ஆனா என்ன பண்ண தெரியும், சின்ன தப்பு பண்ணிட்டேன். என்ன தப்பு தெரியுமா? முன்னே மிக வாழ்வை விரும்பி யான் என்னை விதியில் பயனிருவோம். நான் என்ன பண்ண மின்னே நிகர் வாழ்வுன்னு, மின்னலை போல தோன்று மறையக்கூடிய வாழ்வு இந்த உலக வாழ்வு. இந்த மின்னல் ஒரு க்ஷணம் தான் இருக்கும். அதுதான் ரூபம் இருக்கா, படிச்சு மின்னிட்டு அடுத்த நிமிஷம் போயிடுச்சு. எத்தனை நேரம் தெரியாது, எப்ப வரும் தெரியாது. இதை ஏதாவது ஒரு காலத்தில் இறங்க முடியணும். அதே மாதிரி உலகத்தில் இருக்க வாழ்க்கையும் க்ஷணத்துல போயிடும். இந்த ஒரு க்ஷணத்துல அது போயிடுறது. ஆனால் அப்படி போனது திரும்பி வருமா தெரியாது, எப்ப வரும் புரியாது. இப்ப ஒன்னுத்துக்குமே ஒரு ஆதாரம் இல்லாத இந்த ஒரு வாழ்வு, மின்னலை போல தோன்றி மறையக்கூடிய இந்த நிலையில்லாத ஒரு வாழ்வை நான் நம்பி, இந்த உலக வாழ்வை நம்பி இது வேணும்னு ஆசைப்பட்டு விரும்பியது, ஆசையோடு கேட்கணும். இதான் வேணும். எத்தனையோ நான் கேட்டிருக்கேன், அது வேணும் இது வேணும் சாமி பார்த்து. நான் கூட கோயிலுக்கு போனா அது வேணும் இது வேணுங்கிறான். அவன் நம்ம கேட்டோன்னு அவனுக்கு கொடுத்துடுறான். இது வேணும்னா கொடுத்துடுறான். அது என்ன கொடுக்கலாம் திட்டுறோம். சாமி அவனுக்கு கல் இல்லையா, நான் அவளை கெஞ்சிறேனே தரப்படாதா, அவனுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இவனுக்கு கொடுத்துருக்கீங்க, எனக்கு ஏன் கல்லேங்கணும். இதை என்ன பண்ணா கடைசியா கொடுத்துறான். கொடுத்து அவங்க வாங்கிட்டு வந்துட்டோம்னு வச்சுங்க. அப்புறம் தான் தெரியுது ஏன் டாக்டர் வாங்கிட்டு வந்தோம். இதை பேர வாங்கணும். இங்கா சுமந்திருப்பான் சரக்கேன சிதர் பாடுங்கள். நீங்க சொல்லிருக்கேன். வெங்காயம் சுக்கானால் வெந்தயத்தால் ஆவதன்னு இங்கா சுமந்திருப்பான் சரக்கை. வேங்கல் பெருங்காயம், இந்த பெரும் காயம் இருக்க உடம்பு, பெரிய உடம்பு, இது வேண்டாண்ட. இதை யார் சுமந்திருப்பா? இந்த சக்தி கரெக்ட. இது வேண்டவே வேண்டாம் எனக்கு. நான் இத சாஸ்வதம் நினைச்சிட்டு இதுதான் வேணும்னு அலைஞ்சேன். சுவாமி உடனே கொடுத்துலாம். போகாதது இல்லாது வேண்டாதது இதான் ஒண்ணு வாங்கி வந்துருவோம். வாங்கிட்டு வந்தப்பறம் அடாடாடாடா பெரிய தொல்லையா போச்சு, இதை மீள முடியாத அவஸ்தைப்படுறோம். நம்ம அவனை கூப்பிட்டு கேட்க வச்சுங்க. நீ வேணும் கேட்ட, கொடுக்காதாலும் திட்டுற, கொடுத்தாலும் திட்டுறிய, நான் என்னதான் பண்றது சொல்லு. அப்ப அவன் என்ன பண்ண, ரொம்ப சாமர்த்தியமா எது உச்சித்தம்னு அவனுக்கு தோணுதோ அதை கொடுத்துடுப்பா. அப்ப என்ன பண்ணுவான், ஆராய்ச்சி பண்ணுவான். ஐயோ எல்லாத்தையும் நம்ம வேலையை போட்டான், நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையா அவனுக்கு கொடுக்கணும் இல்லையா. கண்டதை கொடுக்க மாட்டான். அப்ப நம்ம திட்டுவோம், ஏண்டாப்பா நான் உன்னையும் நம்பி வந்துட்டேன், எனக்கு எது உச்சித்தமோ நல்லதோ அதை பண்ணுன்னு இப்படி பண்ணிட்டு எனக்கு நியாயமா, இது நியாயமா? அது அனுபவத்துல எத்தனை பாடல கேட்டார், இது தகுமோன்னு அறிய. இப்படி தகுமோன்னு கேட்காத போயிடுவான். ஒரு அருணகிரிநாதர் கேட்டது போறோம். இந்த உலகத்துல அத்தனை பேரும் கேட்க ஆரம்பிச்சா எங்க போடுறது, 6 படை விட்டு ஓடி போடணும் எங்கேயாவது. அவருக்கு ரொம்ப கஷ்டமா போறோம். அதனால அவர் பார்த்து என்ன பண்ணுவார்னா, இவருக்கு நல்லதையே செய்வோம்னு சொல்வார். அதனால நாமளா எதுவும் பகவான் கேட்க வேண்டாம். இது ஒரு பாடம். அது ரொம்ப அழகா சொன்னார். நான் என்ன பண்ண, உலக வாழ்க்கை நிரந்தரம், நிலையானது, சாஸ்வதம், இதுதான் உலகத்துல வாங்க ரொம்ப சிறந்தது நினைச்சிட்டு கேட்டுட்டேன்ப்பா. இப்படி ஆசையோடு மேற்கொண்டேன். எனக்கு விதியின் பயன் இங்கு இதுவோ அப்படின்னு. இப்படிதான் இந்த உலகத்துல நான் இருக்குன்னு இந்த ஊழ்வினை பயனா, உன் ஜென்மத்தை செய்த பாவத்தினுடைய பயனா, எதுனால இப்படி எனக்கு தெரியலையப்பா, இதுக்கு நீதான் வழி சொல்லணும்னு. எப்படி எனக்கு தெரியல. ஏதோ கேட்டு நீயும் கொடுத்துட்டியா, இது ஒரு நிமிஷம் நீ யோஜனை பண்ணி பார்க்க கூடாதா, இவங்க கேட்க ஆளுங்க கொடுக்கலாமா, நம்ம ஏன் நம்பி இருக்கக்கூடிய ஆச்சு, இவங்க இதை பண்ணா இவ்வளவு கஷ்டங்கள் வருமே, இந்த கஷ்டங்கள்லாம் அவனுக்கு தேவையா, இதுக்கு அறிவதையா அப்படின்னு சொல்லிருக்கலாங்க. சொல்லாத கேட்ட உடனே கொடுத்துருதான் நம்ம சொல்லுவோம். என்ன சார் நான் கேட்டா நீங்க கொடுத்துடணுமா, எதுக்காக கொடுத்துருங்க, தெரிஞ்சுதான் நீங்க கொடுத்து எடுத்து போனா கஷ்டம் வரும், தெரிஞ்சா நீங்க கொடுத்து உங்களுக்கு கஷ்டத்தை என் சொல்றதுக்கு மாத்திட்டு இருந்தீங்க. சொல்லிட்டாஸ் அப்படின்னா கொடுக்காத இருந்தா உங்களையே நம்பி நீங்க கொடுக்காத ஏமாற்றிட்டு இது கூட எனக்கு செய்யப்படாத உங்களை நம்பி என்ன பிரயோஜனம்மா. சோ கொடுத்தாலும் தப்பு, கொடுக்காத போனாலும் தப்பு. அதனால நான் நம்பி கேட்டுட்டேன், இதுதான் ஆசைப்பட்டேன், இந்த ஆசைப்பட்டதை நீயும் கொடுத்த, அடுத்த என்னாச்சு நான் ரொம்ப கஷ்டத்துக்கு போயிட்டேன். அதோட அது ஊழ்வினை பயன்தானு தெரியல. இத்தனை நாள் எத்தனை நாளைக்கு நான் இப்படியே கஷ்டப்பட்டு உட்கார்ந்து இருக்கணும் அப்படின்றார். சொல்லும்போது வேற ஒரு பாடலை சொல்றார். இவர்களை நிந்திக்கல, இப்படிப்பட்ட ஒரு கேட்டோம்னா கிடைச்சுட்டு அந்த பதவி கிடைச்சதுக்கு யார் காரணம்னு அவர் முருகனை நிந்திக்கல, நிந்திக்காத அவர் வேற மாதிரி சொல்றார். பங்கவர் கந்தரவங்காத்துல வருது, கோதாத வேதனுக்கு தான் செய்த குற்றம் குந்தறிந்த தாதாளனே தென் தணிகை குமரா நின் தண்டயந்தால் சூடாத சென்னியும் நாடாத கண்ணும் தொழாத கையும் பாடாத நாவும் எனக்கே தெரிந்து படைத்தனே. இந்த பாவி பிரம்மன் இருக்கானே, நான் என்னடா பொருந்த பண்ணேன். நான் சில பேர் சொல்ல முடியாது, யாராலும் ஏமாச்சுட்டாத காட்டப்படும். என்ன சார் பண்ணேன் நான் உங்களுக்கு இல்லையா,
நான் யாருக்கும் எந்த கெடுதலும் பண்ண கிடையாது. ஒரு எண்ணு கூட நான் வந்து துரோகம் பண்ண கிடையாது. உங்களை நான் எவ்வளவு தலைவர் தூக்கி வச்சு நான் உங்களுக்கு என்னதான் பண்ணேன், கடைசியில் நீங்களே என்ன கவனிச்சுட்டு சொல்றாம இல்லையா, துரோகம் பண்ணிட்டு. அது மாதிரி இவன் வந்து முருகனை பார்த்து சொல்லல, ஏன்டா இப்படி கொடுத்தேன்னு சொல்லவே இல்லை. என்ன கேட்கறாருன்னா, இப்படிப்பட்ட நிலைமை ஒரு பாழான இந்த வாழ்வு எனக்கு கொடுத்துறான் இந்த பிரம்மன், அவனுக்கு நான் என்ன துரோகம் பண்ணேன் அப்படிங்கிறது. கோடாத வேதனுக்கு யான் செய்த குற்றம் என்ன? கோடாதன்னா நெறி தவறாதன்னு அர்த்தம். சமன் செய்து சீர்தூக்கும் கூழ் போல் அமைந்தொருவால் கோடாமை சான்றோர் கழிவு. ஒரு தராசுல 2 பக்கம் வைக்கணும் வச்சுங்களேன், அது என்ன காரணம், 2 துல்லியமா சமமா காட்டணுமா. இது மாதிரி ரொம்ப அறிவாளிகள் மெய் ஞானிகள்லாம் வந்து ஒரு பக்கம் சாக மாட்டாலும், அது கரெக்டா எங்க நியாயம் இருக்கா அந்த நியாயத்தை தான் சொல்லுவோம். அது போடாது அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரு பக்கம் சாராதான் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு பக்கம் சார்ந்து போட்டா என்ன ஆகுங்க அவையார் சொல்லும் போது மந்திரம் சொன்னார் மனைன்னு சொல்றார். ஒரு பக்கமா சார்ந்து பாரபட்சமான நீதியை சொல்லிட்டான்னா, வேதாளம் சேருமே வெள்ளருக்கு பூக்குமே பாதாள மூலி படருமே சேடன் குடிப்புக்குமேன்னு தெளிவு சொல்ற. பாதாள மூலின்னு சொல்லி பாருமா, அவரை மூதேவி வாசம் பண்ணுவாளாம், பாம்பெல்லாம் அந்த வீட்டுல வாசம் பண்ணுவோம். இப்படி ஒரு கீர்த்தனமான நிலை அவன் கொண்டு போய் விட்டுடுமா. அதனால யாருக்கும் பாரபட்சமான நீதி சொல்லப்படாதுன்னா, இந்த பிரம்மன் பாரபட்சமா நடக்க மாட்டான்னு பேராச்சு. அந்த வேதம்னா வேதத்தை எப்போதும் சொல்லக்கூடிய 4 முகனாக இருந்து கொண்டு 4 முகத்தாலும் 4 வேதங்களின் சதாசப காலம் அவன் சொல்லிக் கொண்டிருக்கான. அவனுக்கு நான் செய்த குற்றம் என்ன, நான் என்ன பாவத்தை பண்ணேன், நான் அவன்கிட்ட எந்த வம்புக்கும் போலியே, எந்த துரோகமும் பண்ணலையே. அது என்ன பண்ணாங்க, குன்று இருந்த தாதாளனே தென் தணிகை குமரான். தென் தணிகை குமரா, தென் தணிகை குமரான்னு சொல்லும் போது தணிகை இன்னொன்று இருக்கணுமோ தோன்றும் இல்லையா. தென் திருப்பதி அப்படின்னு சொன்னா வட திருப்பதி அப்படின்னு தோணுது இல்லையா. தென் மதுரைன்னு வட மதுரைன்னு ஒண்ணு இருக்குன்னு தோன்றது. அதுதான் இங்க சூட்டகமா சொல்ல தென் தணிகைன்னு. இப்ப வட தணிகைன்னு ஒண்ணு இருக்கணும்னு இதெல்லாம் நமக்கு தெரியல, எதுவும் தெரியல. அப்படி தணிகை மலையில வீட்டிருக்கக்கூடிய குன்று எரிந்த காடான் கையில இருக்க வேலை வச்சு இந்த குன்றை மேல தூக்கி போட்டாங்க. அந்த குன்றிய வந்து அழிச்சாங்க. அப்பேற்பட்ட முருகன், அவன் தவிச்ச பருவத்தை அழிச்ச முருகன். குமரா, உன் தண்டையின் தாள் சூடாத சென்னி, உன் தண்டையின் தாளும். தண்டை அப்படின்னு சொன்னா காலில் போட்டுக்கூட வளையம்னு சொன்னோம். வெள்ளியில் அழகா வளையம், தங்கத்திலேயே கூட போட்டுக்கலாம். அவன் சுவாமிக்கான அவன் தங்கத்திலே போட்டு மாட்டான். அங்கே அவனே தங்கமானவன், அவனுக்கு போடுறாங்க வேற ஏதாவது போட்டா நல்லா இருக்குமோ, தங்கத்திலே போட்டு இருக்கான். அவனுடைய பாதங்கள் ரொம்ப அழகா இருக்கு, மென் மலர் பாதங்கள். இந்த 2ஐயும் சூடாத சென்னினர், சென்னின தலை. இந்த பாதத்தை தலையில வச்சுக்கணுமா. இந்த பாதத்தை தலையில சூடாதுன்னு பிரயோஜனமே இல்லை. அந்த பத்ம பாதம் பதித்துடன்னு அபிராமிதார் சொல்றார். அம்பாள் அப்படியே வந்தாளாம். இப்படி வந்தானா, புண்ணியம் செய்வதனை மனமே புதுப்பூங்கோலை கண்ணியும் செய்ய கணவரும் கூடி நம் காரணத்தால் நன்னி இங்கே வந்து தம் அடியார் நடு இருக்க பண்ணி நம் சென்னியுமே பத்ம பாதம் பதித்திரு. அவருடைய அழகான தாமரை போன்ற பாதங்களை என்னுடைய தலைமையில் வைத்து அருள் பண்ணணுன்றதுக்காக அவன் அங்கேயும் வந்தாலாம். சிவனோட செய்ய கணவரோட சிறந்த பரமேஸ்வரன். அந்த பரமேஸ்வரன் பசுமையான 2 பேரும் சேர்ந்து வந்துருக்காராம். அது வந்து இவருடைய பாதத்தை தலைமையில் வச்சு என்ன அனுகிரகம் பண்ணானா, அவருடைய அடியார்கள் நடுவில் இருக்கும்படியா பண்ணலாம். ஐயோ இந்த குழந்தை எங்கேயா பிரச்சனை கெட்டு போயிடுமே, இவங்க சச்சங்கத்தை கொடுப்போமே அவளே வந்து பண்ணலாம். இந்த சச்சங்கத்தை கொடுத்தாலும் என்ன தோணும், எங்க இருக்குமோ அந்த சூழ்நிலை தானே மனசுல பதியும் இல்லையா. ஒரு கிளி கூட சொல்லுவா கதையில வரும்போது, ஒரு தாய்க்கு 2 கிளி பிறந்துதான். ஒண்ணு வந்து ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி கிட்ட வளர்ந்துதான், இன்னொரு கிளி ஒரு புச்சர் கிட்ட போய் வளர்ந்தான். சோ அந்த இதுக்கு ஒருத்தர் தேடிட்டு வராராம். தேடிட்டு வரும்போது இந்த பொருள் இந்த புச்சரோடது. அங்க போய் இந்த நூறு எங்க இருக்காரு கேட்கலாம், அது வந்து வெட்டு புச்சுங்கிறது. சரி நடந்து வந்து இது சரியான இடம் இல்ல, இன்னொரு இடத்துக்கு போனா அங்க இன்னொரு கிளி வாங்க எந்த ஊர்ல இருந்து உள்ளதான் இருக்க அந்த முனிவர் கொஞ்சம் சம பரிகாரம் பண்ணிக்கோ, தீர்த்தம் சாப்பிடறா பால் சாப்பிடறா கேட்கறது. சோ அந்த வளர்ப்பு, அந்த சூழ்நிலை, என்வாரன்மெண்ட் வந்து ரியலி பிளேஸ் அ வைட்டல் ரோல். ஒருத்தனை ஷேப் பண்றது என்வாரன்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம். அதான் வெள்ளக்காரங்க சொன்னா டெல்லிவர் ஃப்ரெண்ட், அது டெல்லிவர் கேரக்டர் தான். உங்களோட கூட பழகிறோம் யாருன்னு சொல்லிடா, நீ எப்பேற்பட்டவன் நான் சொல்றேன். யாரோட பழகிறோமோ அப்படிதான் வருங்க. ஒரு சிங்கக்குட்டி என்ன பண்ணா தவறி போய் ஒரு மாட்டு மந்தைக்குள்ள போய் சேர்ந்துட்டான். அது என்ன அதுவும் மேல் கத்தின்னு போயிட்டு இருக்கும். ஆடு மாடோ சேர்ந்து அது என்ன பண்ணும், அதுவும் மேல் கத்துறது. ஏதாவது யாராவது சதம் போட்டா குதிச்சுன்னு ஓடுறது. பக்கத்துல குகையில இருந்து சிங்கம் கத்திட்டுனா இந்த மாட்டுகள் கண்டுக்குட்டிகள் ஆடுகள் எல்லாம் ஓடும்போது இதுவும் மேல் கத்தின்னு வரும். ஒரு நாள் ஒரு சிங்கம் அப்படி காலார வந்துதான். வந்து பார்க்கும்போது என்னடா இந்த கூட்டத்தில் நம்ம ஆடு இருக்கானே, தப்பி போயிட்டானே இங்க அப்படின்னு குடுக்குடு தாவி வந்துதான். வந்து ஆடு மாட்டை எதுவும் ஒண்ணுவே பண்ணலையா, அந்த சிங்கக்குட்டி மாத்திரம் கவிழ்ந்துதான் நேரம் வந்துட்டோம். ஆனா மத்த ஆடு மாடுகள் நம்ம இதை பத்தி கவலையே பண்ணலாம். ஒரு கண்ணுக்குட்டியை தூக்கின்னு போயிட்டுனாக்கா அந்த மாடு கத்துமா முட்டை வருமா. அந்த சிங்கக்குட்டியை சிங்கம் தூக்கின்னு போனோம்னா அந்த மாடுகளோ ஆடுகளோ கண்டுகளோ ஒண்ணு கவலையே படுக்கலாம்.
இது ஏதோ நம்மளோட கொஞ்ச நேரம் இருந்தது, விதிவசாத்து நம்மளோட கொஞ்ச நேரம் இருந்துட்டு போட்ட பழகின தோஷம், நம்ம அவனை அப்டேட் பண்ணல. யாரோ வந்தா ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கு பாக்கணும். அவ மனுஷா போட்டுக்கு வந்து அரிசின்னு போட்டா அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் பேசாது பட்டான். இந்த சிங்கம் என்ன பண்றாங்க, குட்டியிலே தரதான எடுத்துன்னு வந்து ஒரு சின்ன ஓடா போயிட்டு இருந்தான். அதை காமிச்சுதான், பாரு நீ ஒண்ணு நானும் ஒண்ணு, என்ன மாதிரியே நீ இருக்க, இப்படி இருக்கும்போது நீ ஏடா நேரு கத்தி அங்க போயிட்டு இருக்க, நீ அழகா இந்த மாதிரி கர்ஜனை பண்ணலாங்க, ஒரு ஆகாரத்துக்காக நீயே ஓடுற, உட்கார்ந்த இடத்துல ஒரு கர்ஜனை பண்ணு, அதெல்லாம் உன் வாசல் ஓடி வராது. சிங்கம் வரவே வராதான். ஆண் சிங்கம் இருக்க ஒரு கர்ஜனை பண்ணுமா, அந்த மிருகங்கள்லாம் அங்கெங்கும் ஓடுமா. ஓடும் போது அந்த பெண் சிங்கம் போய் அடிச்சுட்டு வரும். அடிச்சு கொண்டு போட்டானா இவரோட ராஜா அப்படி வருவாரான், அதோட மோந்து பாப்பாரான், அவருக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருந்தா கொஞ்சோண்டு சாப்பிட்டு டேஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவாரான். அப்பதான் மிச்சம் தான் சாப்பிடுவான். இந்த அம்மா புலி சாப்பிடுமா, உடனே இந்த குழந்தை எல்லாம் கொஞ்சம் சாப்பிடுமா, போட்டு வாட்டி போயிடுமா. பசிக்கிறதால சிங்கம் வந்து அதிகம் அடிக்கும் அடித்தாலும். அதனால்தான் அதுக்கு வந்து ஒரு ராஜா மரியாதை, ராஜா கேசரிங்கிறவங்க சிங்கத்தை. சிங்கம் தான் நிஜமாக பராக்கிரமம். பராக்கிரமா இந்த சிங்க குட்டிய கூண்டு பாரு, என்ன மாதிரியா நீ இருக்க, கத்துன்னு பழக்கித்தான், என்ன மாதிரி கத்து, என்ன மாதிரி இருக்கப்பா, நீ என்னோட அங்க இது மாதிரி அம்பாள் என்ன பண்றா, நம்ம அங்கேருந்து வர புண்ணியம் செய்தனமே மனமே, எவ்வளவு புண்ணியம் நீ பண்றீங்க தெரியுமா, எப்படி புண்ணியம் பண்ணிருக்கான, புண்ணியம் செய்தனமே மனமே புது பூங்கோலை கண்ணின, பூங்கோலை அழகான கோலை மலை போன கண்களை உடையவர், புது பூங்கோலை கண்ணியும் செய்ய கணவரும் அவருடைய செகச்செய்யும் அந்த கணவன் பரமேஸ்வரன் ரெண்டு பேரும் கூடி நன்னி நம் காரணத்தால் நம்ம சேர்ந்து வந்தா நம்ம நன்னி அவன போனோம். அதான் நம்ம கிட்ட வந்தா, எதுக்கா என்கிட்ட வந்தா தெரியும், தம் அடியார் நடுவிருக்க பண்ணி அவருடைய அடியார்கள் நடுவில் ஏத்து விட்டோம்னா இனிமேலா நல்லபடியா இருக்கும். சரி, அந்த குழந்தை எல்லாம் கண்ணாப்பலான்னு போவோம். ஏன்னா வேணா கூட்டு போய் நல்ல ஸ்கூலு ஹாஸ்டல் காலங்கள்ல வந்து அந்த குழந்தை சேர்த்துருவா. கஷ்டம் தான் படிக்கிறது, ரொம்ப கஷ்டம் தான், டிசிப்ளின் ரொம்ப ஜாஸ்தியா தான் இருக்கும். இவாளே போய் பார்க்க முடியாது, ஒரு மாசத்துக்கு ஒருத்தர் தான் போய் அரை மணி ஜன்னலா இருந்து பேசிட்டு வர வேண்டியதான். இருந்தாலும் பரவாயில்ல, குழந்தை நல்ல இடத்த சேர்த்துக்கோம், நல்லா வந்தாச்சு. அது மாதிரி அம்பாள் என்ன பண்ணுவான், இவரை கொண்டு போய் அடியார நாட்டுல விட்டுடுவான். கொஞ்சம் அரை கஷ்டம் தான். ராமானுஜருக்கு 5 ஆச்சாரியம். அதுல ஒரு ஆச்சாரியனுடைய பையன் வந்து ரொம்ப மோசமானவன். அப்பா பேரை கெடுக்கிறதுக்குனே பேர் எடுக்கணும்னு சொல்லுவாரு சிலரை. என் பேர் நல்ல பேர் எடுக்கணும், எடுத்துட்டான், நல்ல பேரை எடுத்துட்டான். யார் யார் சொல்ற நல்ல பேர் எடுக்கணும்னு அப்பா சொல்லி இருந்துச்சாரன், எடுத்துட்டான் பேர், அப்பாவுக்கு நல்ல பேரை எடுத்துட்டான். அது மாதிரி நல்ல பேர் இவருக்கு எடுக்கணும்னு தோணல, தமிழ் அங்க பார்த்து ஜாக்கிரதையா சொல்லணும். இந்த ராமானுஜருடைய குருவுக்கு ஒரு சிஷ்யர், குருவுக்கு பிள்ளை. அந்த குரு சொன்ன, எந்த விதமான ஒரு இது தர வேண்டாம், குரு தட்சணா ஒண்ணும் தர வேண்டாம், என் பிள்ளைய கொஞ்சம் நல்லா ஆக்கினா போருவேன். சரி, ஒரு நாள் என்ன பண்ண, நேர அந்த பையன் எங்க இருக்கான்னு தேடிட்டு போனார். போனா ஒரு இடத்துல உட்காந்து இருக்கான், சூதாட்டத்துல இருக்கான், சாராயத்தை சாப்பிட்டு கண்ட சர்வாசோட உட்காந்து இருக்கான். இவர் அங்க போனார், வேற சாப்பிட்டாங்க, கால விழுந்து ஐயோ பதவி போயிட்டான். என்ன இப்படி பண்ற, நீ குருவோட புத்திரன், குருக்கு கொடுக்க மரியாதை உனக்கு நான் கொடுக்கறேன், உங்ககிட்ட நல்ல விஷயங்கள் இருந்தாலும் நான் அதை எடுத்துட்டேன், யார் நல்லது சொன்னாலும் தெரியாது சொன்னாலும் அவ குருஸ்தானம், உனக்கும் நிறைய விஷயங்கள் நிறைய உங்ககிட்ட இருக்கு, அது எப்படி வெளியில கொண்டு வருதுன்றதுக்காக நான் முயற்சி பண்ண இங்க வந்திருக்கேன். அதனால நீயும் குரு உன்னை வந்தனம் பண்ணிக்கிறேன், தயவு பண்ணி என்னோட வந்து விடுவாங்க. அவன் ஐயா, உலகத்துல எத்தனையோ சிஷ்யா இருக்கா, நீங்க நிறைய மடத்தெல்லாம் சாதிச்சிருக்கேன்னு சாதிக்க போற, இத்தனை 10,000 5,000 பேர் உங்களோட வருவான், நான் ஒருத்தன் வராட்டா, என்ன விட்டுடேன், இல்ல நீ வந்துதான் ஆகணும். சரி வரேன். அவட்டவா சொன்னா கடன் கூப்பிடுறது, அது போயிட்டு டவாய்ச்சி வந்துடுறேன்னு வந்துட்டான். ஒரு 3 நாள் 4 நாள் தான் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து எல்லாம் பண்ணார். அவனுக்கு இதெல்லாம் ஒண்ணும் சரியா வரவே இல்லை. வரல ஒரு நாள் ஸ்நானத்துக்கு போய் திரும்பி ஓடிட்டான். திரும்பி வந்து பார்த்தா காண சிஷனை காட்டும். குருவுக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்காரு, உங்க பையனை நல்லா மாத்துறேன். திருப்பி ஓடினார். இப்போனா பழைய இடத்துல குஹார உட்கார்ந்து இருக்கா, உட்காந்து கெட்ட காரியங்கன்னா சகவாச தோஷத்தால் ஈடுபட்டு இருக்கான். மறுபடியும் சாப்பிட்டாங்க. அவங்க காலை கெட்டியமா பிடிச்சிருந்தாரு. என்ன என்ன பிராணனை வாங்குறீங்க, விட்டுடுங்க, எனக்கு ரொம்ப சௌக்கியமா இருக்கு. எங்க அப்பா ஒரு கதை சொல்லுவாரு, உங்களுக்கு சொல்றேனே. என்ன கதை? ஒரு குருவுக்கு ஒரு சிஷ்யம் வச்சாங்க, ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டான். தப்பு பண்ணா குரு சாபம் போட்டான், நீ பண்ணியா போடும் சாப்பிடு. அவனே சாப்பிட்டாங்கம்மா காலில் வந்து குரு ஏதோ தெரியாதனமா பண்ணிட்டேன், குருக்கு அபச்சாரம் பண்ணுங்கிற எண்ணமே கொஞ்சம் கூட கிடையாது. ஏதோ தெரியாதனமா நடந்த இந்த தப்பை நீங்க மன்னிச்சு எனக்கு வந்து க்ஷமா அபராதம் பண்ணணும் சொன்னா. சரி, நீ இவ்வளவு ரியலைஸ் பண்ணலாம், உனக்கா ஒண்ணு பண்றேன். நீ தண்ணி குட்டியா பிறக்கணும் சொன்னதுதான். ஆனா உன்னுடைய தாயாக இருக்கக்கூடிய பண்ணிக்கு ஒரு 12 குழந்தைகள் பிறக்கும், அதுல நீ ஒத்தனா இருக்க. ஆனா 12ல நீ ஒத்த ஒரு புதுமையா இருப்ப, பார்த்தாலே அடையாளம் காண்ற மாதிரி. ஒரு நாள் இந்த பன்னியானது ஒன்னையும் அடிச்சு இந்த ஆத்தோரமா வரும்போது நம்ம சிஷை கோட்டிகள் எல்லாம் உன்னை பார்த்துருவான். அவனுக்கு தெரியும் நீ தான். தெரிஞ்சா என்ன பண்ணா, நேரம் ஒரு தடி எடுத்து ஒவ்வொரு ஒரு அடி அடிப்பான். அடிச்ச உடனே உனக்கு பழைய ரூபம் வந்துடும். சரி காம் போட்டா அர்ஜென்மா இது போயிடுத்து, அடுத்த வந்து அடுத்தது மேல பன்னிக்குட்டியா போனா ஒரு புது மாதிரியா பண்ணியாக இருந்தா
அப்படி ஒரு நாள் காலக்கிழமை இப்படி வந்தது. அந்த ஆத்திரமா வந்தபோது சிஷாலாம் அதே 12 பன்னிக்குட்டி வருது பாடுறா, ஒண்ணு பாடுறா, நம்ம கோத்தமன் மாதிரி இருக்கான் பாடுறா அப்படின்னா. சரி குரு சொல்லிருக்காரு கிடையாது, அது ஒரு தடி தனியா வச்சிருக்கா சின்ன வழக்க, ஓடி ஓடி அடிக்க போனான். அவனுக்கு இது என்னன்னு புரிஞ்சுட்டு சாதாரண சொல்றா, மிருகங்கள் எல்லாத்துக்குமே பூர்வ ஜென்ம வாசனை உண்டான், ஆனா சொல்ல தெரியாது, ஆனா வாய் பேச முடியல. மனுஷால் கூட இந்த கடைசி நேரத்துல என்ன நடக்க போறது, எங்க போறோம், சாமி காமிச்சுவான்னு சில பேர் சொல்றான். அப்பதான் அவருக்கு வந்து பேச்செல்லாம் விட்டு போயிடுது. அப்படியே மலக பாக்குறாரு, இப்படிலாம் அவருக்கு சொல்லலாம் வந்து பாரியா மிச்ச கணக்கெல்லாம் வந்து கேட்டுக்கோ சொல்றேன்னு சொல்லலாம் முடியாதான். ஏன்னா என்ன நடக்க போறது இவருக்கு தான் தெரியும், சொல்ல முடியாதான். அது மாதிரி இவனுக்கு எல்லாம் தெரியறதான். தெரிஞ்சாலும் இவனுக்கு பத்தில குருவோட அனுப்புனால பேச்சு வந்துதான். சொன்னானா அப்படியே என்ன ஒண்ணும் பயிராதீங்களா, நான் சௌக்கியமா இருக்கேன், நானும் இந்த அம்மா தம்பியோட நான் போயிட்டு இருக்கேன், 12 குழந்தைகளோட ரொம்ப அழகா இருந்திருக்கேன், அண்ணன் தம்பிகள்லாம் ரொம்ப ஆசா பாஸ்டவா இருக்கா, நான் அங்கங்க போய் இந்த சேத்துல அதுலயும் போட்டு ரொம்ப வாசனையா ரொம்ப நல்லா இருக்கு, ஏழா அடிக்கிறது நல்ல சாப்பாடுலாம் கிடைக்கிறது. அந்த அம்மாவுடைய கருணைக்கு இந்த உலகத்திலேயே ஈடு சொல்ல முடியாத இருக்கேன். எந்த கவலையும் இல்ல, பாடம் படிக்க வேண்டாம், பணம் சேர்க்க வேண்டாம், கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டாம், குழந்தை குட்டிக்கு பொறுப்பு வேண்டாம், அப்பா அம்மா கரையேற்ற வேண்டாம், நண்பர்கள் அது செய்ய வேண்டாம், சொத்தா பாதுகாக்க வேண்டாம், குருதட்சணை தர வேண்டாம், எந்த பிற்கல் பிடிக்கல சந்தோஷமா இருக்கேன். ஏண்டா என் குழப்ப கிடைக்கும், கையெடுத்து கும்பிடுறேன்டா, கையில 4 காலாவது கீழே வேறேன், தயவுல ஒண்ணு வாங்க விட்டுடுங்க. உடனே உட்கார்ந்து இருந்தாராங்க ஆசிரமத்தை, குருக்கு இருந்தேன், விட்டுடுங்க அவன் என்ன, அவன் தேர மாட்டான், அவன் இதுக்காதான் பிறந்திருக்கான், இவன் அனுபவிச்சுட்டு எப்ப தேரணும் பகவான் வந்துட்டு விட்டுடுங்க. அந்த கதையை அந்த சிஷ்யர் குருவோட பிள்ளை சொல்லி அந்த சிஷ்யரை அந்த குருவை விட்டுட்டாரு சொல்றா, என்ன மாத்திரம் ஏங்க நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு என்ன விட்டுடுங்க சொன்னாரு. நான் விடுறதாவே இல்லட்டா, என்ன 10,000 பேர் கெட்டு போனா பரவாயில்ல, நல்லா இருக்கு, அவன் பத்தி கவலைப்பட, அவன் எப்படியே போயிச்சுப்பான். இன்னைக்கு அது படிப்பதான் நாளைக்கு வந்துடும், இன்னைக்கு வேதத்துல சொல்லத்துல நாளைக்கு ஏதோ கட்டப்பட்டு வந்துடுவான், அவன் தண்டனை கொடுத்துருல. நீ ஒருத்தன் கெட்டு போறிய, இது என்னால் தாங்க முடியாதுப்பா. ஒரு நல்ல குடும்பத்தை பிறந்த ஒரு நல்ல குருவோட வாரிசான நீ கெட்டு போயிட்டா என்னால் தாங்கவே முடியாது. நான் குரு கொடுத்த வாக்கு என்ன பண்ணுவது ஏது பண்ணுவது, நீ எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும். அவன் வேற வழியே இல்லாத பின்னாடியே வந்தான் அப்படின்னு கதை சொல்லுவா. அப்படி அம்பாள் என்ன பண்றான்னு ஒரு வேற வழியே விடாத ஆல்டர்னேட்டிவே கொடுக்கறது, சத்த கத்தை கொடுத்தா நம்ம விட்டுடுறான். நீங்க இருந்துதான் ஆகணும் அப்படின்னு விட்டுட்டா என்ன ஆகும்னா, நமக்கு முதல்ல இந்த பஜனை பிடிக்காது, நாம அப்படி சொல்றதுக்கு பிடிக்காது, கோவிலுக்கு பொண்ண பிடிக்காது, என்னடா கூட்டம் போட்டு கரெக்டா பண்றாமா, வீட்டுல பஜனை பண்ணி எப்ப பார்த்தாலும் ஒரே இறைச்சல்மா, ஆச்சு வெள்ளிக்கிழமை வந்துட்டா ஏதோ சொல்லுவானேம்பா. இப்படி சொல்லக்கூடிய அவனை இப்படி கொண்டு போய் விட்டோம்னா பழக்கத்தினால என்ன ஆகுது, அவனுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த பஜனையில் ருச்சிகள்லாம் வரும், நாம அப்படி சொல்லணும்னு தோணும், என்ன சத்சங்கத்தினால வரும். இப்படி ஒரு சூழ்நிலையை கிரியேட் பண்ணி அந்த அம்பாளானவர் என்ன பண்றா அப்படின்னு சொன்னாக்க, நமக்கு நல்லதை அப்படியே கொஞ்சம் இன்ஜெக்ட் பண்ணி பண்றா. இப்படி நல்லதெல்லாம் வரதை சொல்றதுக்காக தான் நான் என்ன பண்ணேன், முருகா எனக்கு நீ வந்து நல்ல அருளை பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு சொல்ற. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். நமாமி சங்கராச்சார்ய குருபாத சரோருகம் யஸ்ய பிரசாதான் மூடோபி சர்வஜ்ஞோ பவதி ஸ்வயம். காஞ்சி மகாபெரிவா 1961 வருஷம் கும்பகோணம்லாம் யாத்திரையை முடிச்சுட்டு புதுக்கோட்டை அதை இந்த இடத்துக்கெல்லாம் போயிட்டு மதுரையெல்லாம் விஜயம் பண்ணிட்டு செட்டிநாட்டில் சில இடங்களுக்கெல்லாம் விஜயம் பண்ணிட்டு இளையாத்தங்குடிக்கு வந்தால் இந்த 1961 வருஷம் 62 வருஷம் 2 வருஷமும் சாத்துர் மாதம் இளையாத்தங்குடியில் தான். இளையாத்தங்குடியில் தான் காஞ்சி காமகோடி பீடத்தோட 65வது பீடாதிபதிகள் ஸ்ரீமத் சுதர்சன மகாதேவேந்திர சரஸ்வதி சுவாமி எழுங்கிற இந்த மகானோட அதிஷ்டானம் அங்கே இருக்குது. ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த அதிஷ்டானம். நகரத்தாருக்கெல்லாம் நாட்டுக்கோட்டை செட்டிமார்களுக்கெல்லாம் இந்த ஆச்சாரியாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தி. அந்த ஆச்சாரியால் அந்த இளையாத்தங்குடியில் தான் இருக்கிறதே, வாசம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதே. அங்கே பெரிய சிவங்கோவில் இருக்குது. எய்தாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய குளம். இந்த செட்டிநாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நகரத்தார்களோட அந்த நறுவிசு காரியத்துக்கு அழகு வார்த்தைகளால் வர்ணிச்சு முடியாது. எதை பண்ணினாலும் ஒரு பளிச்சுன்னு வீடு அப்படின்னாலே இப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கலாம் அளவுக்கு அவ்வளவு நெருவிஷா அவ்வளவு அழகா அந்த ஒரு கலை நயத்தோடு இருக்கும். இந்த ஊர்லலாம் பண்ணினா குளத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படிகள்லாம் கட்டியிருக்கிற அழகும் அதுக்கு உண்டான அந்த நீட்னஸும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இந்த இளையாத்தங்குடி குளம்லாம் அப்படி தான் இருக்கும். இல்லை நகரத்தார் இடங்களில் இருக்கிற எல்லா இடமே அப்படி தான் இருக்கும். அந்த இளையாத்தங்குடியிலும் பெரிய குளம். அந்த 65வது பெரியவா என்னமுன்னா, அந்த இளையாத்தங்குடியில் இருந்துருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு
குளத்துல ஸ்நானம் பண்ணிட்டு அங்கே அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது பக்கத்தில் அந்த கோவிலுக்கு பக்கத்தில் ஒரு புல், அதாவது முட்புதர்லாம் மண்டின்னு ஒரு இடம், புஷ்ன்னு சொல்லுமே அது மாதிரி ஒரு இடம். அதை காமிச்சு இந்த இடத்த எனக்கு தரியா, இது யாரோடது, இந்த இடத்த தரியா அப்படின்னு அங்கே இருக்கிற அந்த செட்டிகள்கிட்ட கேட்டிருக்கா. அந்த செட்டியார்லாம் சொன்னால் அது ஒரே முள்ளு புதரும் அதுமா இருக்கு, பெரியவாளுக்கு வேணும்னா ஆச்சாரியாளுக்கு வேணும்னாக்க நல்லதான் இந்த இடத்துலயே மற்ற இடங்கள்ல எங்கே இருக்கோ இந்த ஊரில் இந்த இடம் வேணாலும் தரும், அந்த இடம் எதுக்கு அப்படிங்கிறா. இல்லை இல்லை அந்த இடம் தான் வேணும் அப்படின்னு இந்த ஆச்சாரியால் சொன்னால் கொடுத்தா அந்த இடம் கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுடுறா. அதுக்கப்புறம் கம்பல் பண்ணல. இது இந்த குளத்தங்கரையில் உட்காந்து ஒரு நாளைக்கு கேட்டுது. அதுக்கப்புறம் மறுநாளைக்கு போக மறுநாள் 2 நாளில் அமாவாசை வருது, பங்குனி மாதம் அமாவாசை. அந்த அமாவாசை அன்னைக்கு அந்த குளத்துல உட்காந்துட்டு ஸ்நானம் பண்ணிட்டு ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஜபம் பண்ணிருந்தவா அப்படியே பண்ணிருந்தவா தான் சித்தி ஆயிட்டா. எப்பேற்பட்ட யோகீஸ்வராலாம் காமகோடி பீடத்தில் அலங்காரம் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா ஒவ்வொருத்தரோட அந்த தபஸும் மகிமையும் அவளோட பிரபாவத்தையும் பார்த்தா சொல்லி அடங்காது, சொல்லி வர்ணிக்க முடியாது. அப்படி ஒரு ஆச்சரியகரமான இருக்கு. ஏன்னா யோக சந்திரமௌலீஸ்வரர்னா அதிஷ்டான தேவத்தை பூஜை பண்ற சுவாமி எப்பேற்பட்டவர். கைலாசத்திலேருந்து ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் கொண்டு வந்து யோக சந்திரமௌலீஸ்வரர். அதனால இங்கே யோகிகள் தான் அத்தனை பேரும், பரமயோகிகள். அப்படிதான் இந்த ஆச்சாரியாலும் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு அமாவாசை அன்னைக்கு அப்படியே குளத்தங்கரையில் உட்கார்ந்துட்டு அனுஷ்டானத்தில் உட்காண்டவா அப்படியே நிர்விகல்ப சமாதி அடைஞ்சிட்டா. இதை பார்த்தோன்னே இந்த செட்டியார்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப மனசு துக்கம் தாங்கலை, ரொம்ப வருத்தப்பட்டா. இப்படி ஒரு ஏன்னா ஒரு மகா தபஸ்வியா ஒரு பழுத்தவழமா ஒரு ஆச்சாரியால ஒரு நரசரீரத்தில் நம்மளோட கூட பார்த்து பழகிவிட்டு அவ இல்லை நம்ம கண்ணை விட்டு அந்த சரீரம் மறையிறது அப்படின்னா எவ்வளோ ஒரு நமக்கு கஷ்டம் இருக்கும். இன்னைக்கு நமக்கு அது இருக்கே. இப்படி ஒரு பெரிவாளை பார்த்தோம் இவ்வளவு அனுபவிச்சோம் அப்படின்னா அந்த பெரிவாளை இந்த சரீரத்தோட பார்க்க முடியல அப்படிங்கிறது ஒரு குறை தானே. நாம நேருக்குனே நாம அனுபவிக்க முடியலையே. இதோ அவ அந்தரியாமியா இருக்கா, எங்கேயும் வியாபிச்சிருக்கா, நமக்கு நம்ம மனசறிஞ்சுன்னு நமக்கு நம்ம பிரார்த்தனையெல்லாம் அவன் நிறைவேற்றி வச்சுருங்க அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்காங்கிறது வேற. இருந்தாலும் நம்ம ஒரு ஆறுதலா நமக்கு சௌலபியமா போய் அங்கே பழகிறதுக்குன்னு ஒரு சரீரம் ஐத்தாப்புல இல்லைங்கிறது ஒரு வருத்தம் தானே. அது மாதிரிதான் இந்த நகரத்தார்கள்லாம் ரொம்ப வருத்தப்பட்டா அந்த ஆச்சாரியால இப்படி சித்தி ஆயிட்டாளேன்னு. இப்பதான் அவளுக்கு புரிஞ்சுது. 2ஆம் நாளே இந்த இடத்த இந்த முட்புதரா இருக்கிற அந்த இடத்த காட்ட கேட்டாளே ஆச்சாரிய, எனக்கு தரையான்னு கேட்டாளே அப்படின்னு. அவளுக்கு புரிஞ்சுடுத்து, ஓ நாம சித்தியா போறோம், நமக்கு சமாதி வைக்கிறதுக்கு இடம் வேணும், அதுக்குத்தான் இது சூச்சகமா சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு நினைச்சுண்டு உடனே என்ன பண்ணினா இன்னைக்கு அந்த எந்த இடத்த அந்த ஆச்சாரியால் கேட்டாலோ அந்த இடத்துல தான் சமாதி பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டிருக்கு. இளையாத்தங்குடி பெரியவாளோட சமாதி அங்குதான் பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டிருக்கு. 2 நாளைக்கு முன்னாலே இடத்த செலக்ட் பண்ணி சொல்லி இந்த இடம் அப்படின்னு கேட்டுட்டா. அப்படியேற்பட்ட யோகீஸ்வரர் அந்த மகானோட சமாதி உள்ள இடம் தான் இந்த இளையாத்தங்குடி அப்படிங்கிறது. இன்னைக்கும் பங்குனி மாச அமாவாசையில் அவளோட ஆராதனை ரொம்ப விமரிசையாக நடக்கிறது. அப்படியே பல பேர் வந்து அங்கே தரிசனம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வரப்பிரசாதியாக இருந்துன்னு எல்லாருக்கும் இன்றைக்கும் அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கு. அந்த இடத்துல தான் 61 வருஷம் 62 வருஷம் 2 வருஷமும் புதுப்பிரிவா ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளுக்கு பெரியவா பல சாஸ்திர பாடங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்துன்னு அங்கேயே வச்சுட்டு இருந்தா. முன்னமே பார்த்தோம். அப்படி இருக்கிறதேனா இளையாத்தங்குடியில் இருக்கிறதே புதுப்பெரிவாளே தன்னோட குருநாதர் பூஜை பண்ணுறதே பூஜை முறையெல்லாம் போட்டு கைங்கரியம் எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினார் அப்படின்னு பார்த்தோம். இந்த புதுப்பிரிவாளுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு பல பண்டிதாள்லாம் வந்திருக்கா. அதில் ஆந்திராலேருந்து ஒரு பண்டிதர், ரொம்ப பெரிய மகா பண்டிதர், அவரெல்லாம் அழிச்சுன்னு வந்து அங்கே வச்சு பாடம் நடக்கிறதுக்காக ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கு. அந்த ஆந்திரா பண்டிதர் ஒரு நாளைக்கு ரயிலில் வந்து ஆந்திரா தன்னோட இடத்துலேருந்து மெட்ராஸ்க்கு வந்து மெட்ராஸ்லேருந்து ரயிலை பிடிச்சி நேராக இங்கே வந்து ட்ரெயினில் திருமயம்னு ஸ்டேஷன், இந்த திருமயத்தில் இறங்கி மடத்து வண்டி வரும், மடத்து வண்டியில் வேலை அழிச்சுன்னு இளையாத்தங்குடி போனோம். இப்படி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கு. அந்த சாட்சியில் வந்து ஆந்திரா பண்டிதர் வந்துன்னு இருக்க ட்ரெயினில் அவருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துடுத்து, பயம் வந்துடுத்து. நமக்கு எங்கேயான இடம் தெரியாது, நம்ம இந்த இடத்துக்கெல்லாம் புதுசாக இருக்கோம், இடத்த விட்டுற போகிறோமே, ஊரில் இறங்க வேண்டிய ஸ்டேஷனில் இறங்காத எங்கேயாலும் மிஸ் பண்ணிவிட போகிறோமோன்னு ஒரு கவலையில் அப்படி பார்த்துட்டே வரத்த எய்த்தாப்பில் இன்னொரு பண்டிதர் ஒரு வைதிகர் உட்கார்ந்து இருக்கிறார். அவர்கிட்ட சொன்னார், எனக்கு திருமய ஸ்டேஷன் வந்தால் சொல்லுங்க அப்படின்னு. உடனே அவர் என்ன மூடில் இருந்தாரோ தெரியாது, எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு விட்டார் அவர் அலட்சியமாக. இவர் பார்த்தார், பாவம் சரி இது முன்னால் என்னால் இறங்க போகிறார் போலருக்கு, அவருக்கு தெரியல போல இருக்கு, அவரும் பூசி அப்படின்னு நினச்சின்னு இந்த ஆந்திரா பண்டிதன் பேசாத வந்துட்டார். அப்படி வந்து நிற்கிட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டேஷனாக வரத்தையே எட்டி பார்த்துன்னு வர அந்த போர்டெல்லாம்.
அப்படி ஒரு தடவை ஒரு ஸ்டேஷன்ல வந்து நிற்கிறதே எட்டி பார்த்தா திருமயம்னு எழுதியிருக்கு. தமிழில் எழுதியிருக்கும், இங்கிலீஷில் எழுதியிருக்கும், ஹிந்தியில் எழுதியிருக்கும் இல்லையோ. இவர் ஆந்திரா பண்டிதராக இருந்ததுனால அந்த சமஸ்கிருத லெட்டர் ஹிந்தி லெட்டர் ரெண்டும் ஒன்று தானே. அதில் திருமயம்னு ஹிந்தியில் எழுதியிருக்கிறது பார்த்தோன்னே இவருக்கு படிச்சுட்டார். உடனே வந்துருத்து அப்படின்னு கிடுகிடுன்னு பொட்டியை தூக்கின்னு கீழே இறங்கினார். கீழே இறங்கி வெளியில் வந்தாக்க மடத்து வண்டி வந்திருக்கு. அதில் ஏறிண்டார். நேரம் மடத்துக்கு வந்துட்டார். வந்து இவர் ஸ்நானம் அனுஷ்டானம்லாம் முடிச்சுட்டு பெரியவாளை பார்க்கணும். அதுக்கு முன்னால் முதல்ல புது பெரியவாளை போய் பார்த்தார். வாழை வந்தனம்லாம் பண்ணிட்டு நிற்கிறதே ஒரு ஆச்சரியம். என்னென்னா அந்த புது பெரியவா கிட்டக்க அந்த தரிசனம் பண்ணி வந்திருப்பாளோ இல்லையோ, அதில் பக்கத்தில் எய்த்தாப்பில் துறக்காண்டிருக்கார். இவரை பார்த்தா இங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு. இந்த ஆந்திரா பண்டிதருக்கு யாருன்னா, எங்கே ட்ரெயினில் இவர் எய்த்தாப்பில் உட்காந்துன்னு வந்தாரோ, இவர் வழி கேட்டாரே திரும்பிய ஸ்டேஷன் வந்தால் சொல்லுங்கன்னு, அதுக்கு அவர் அலட்சியமாக எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொன்னாரே, அவர் தான் வந்திருக்கார். அவர் இங்கே வந்து தனக்கு முன்னாலே வந்து இறங்கி இதே ட்ரெயினில் தான் வந்திருக்கார். அவர் முன்னாலே இறங்கி அவர் மடத்துக்கு வந்து எல்லாம் பண்ணியிருக்கார், தரிசனம் பண்ணியிருக்கார். இதை பார்த்தோன்னே இந்த ஆந்திரா பண்டிதருக்கு ஒரு மாதிரி மனசு வருத்தமாக போயிடுது. நமக்கும் அவருக்கும் என்ன விரோதம், முன்ன பின்ன பார்த்ததில்லை. நம்ம ஒன்றும் பெரிய காசு பணம் வச்சு பணம்னு ஒன்றும் பெருசாக கேட்கல, பெரிய உதவி கேட்கல. நமக்கு ஊர் புதுசாக இருக்கிறதுனால ஸ்டேஷனை விட்டுற போகிறோமே, மடத்த வண்டி வந்து காத்துனுக்குமே, மிஸ் ஆகிட போகிறதே, நம்ம எங்கேயானும் போயிட்டாக்கா அவளுக்கும் கவலை இருக்குமே அப்படிங்கிற ஒரு தாபத்தில் தான் திரும்பிய ஸ்டேஷன் வந்தால் சொல்லுங்கன்னு சொன்னோம். அவர் தெரியாதுன்னு விட்டார். ஆனால் அவரும் திரும்பிய ஸ்டேஷனில் தான் இறங்கி இங்கே மடத்துக்கு வந்திருக்கணும். நம்மளை பார்த்தோன்னே ஒரு வேத வித்வான் அப்படின்னு தெரியுறதுனால கேட்டிருக்கலாம். திருமயத்துக்கு வருமா, எங்கே போகிறேன், மடத்துக்கு போகிறேலாம் என்ன ஏதுன்னு கேட்டுருந்தாக்க நம்மளை கூடவே அழிச்சுன்னு வந்திருக்கலாமே, அப்படி ஒரு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கலாமே. அவரும் இதே இடத்துக்கு தானே வர்றார், நாமளும் இதே இடத்துக்கு தானே வரோம், அவர்கிட்ட தானே உதவி கேட்டோம், அவர் நம்மளை அழிச்சுன்னு வந்து இங்கே அழகாக சேர்த்துருக்கலாமே, அது பண்ணாத எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு விட்டேத்தியே பதில் சொல்லிவிட்டு பிசாத இருந்துட்டாரேன்னு இந்த ஆந்திரா பண்டிதருக்கு வருத்தம். இதை புதுப்பிரிவாள்கிட்ட சொல்லி தாபப்பட்டுருக்கார். மனுஷால புரிஞ்சிக்க முடியல. அவருக்கு நான் என்ன தப்பு பண்ணேன்னு தெரியல. இப்போ தான் முதல்ல பார்க்குறேன், தெரியலன்னு கேட்டேன். இந்த மாதிரி இது வாய் வார்த்தை தான், வாங்க நான் அழிச்சுன்னு போகிறேன்னு. ஒன்றும் இல்லை, என்னோடய அவர் வந்திருந்தா கூட வண்டி மடத்து வண்டி எனக்காக வந்திருக்கு, அதுலேயே அவரும் வந்திருக்காரு, அவர் என்ன சௌரியமாகவே வந்திருக்கலாம். அப்படி இருக்கிறது தெரியாதுன்ட்டு அவர் பாட்டுக்கு தனியாக போயிட்டாரு, இந்த இடத்துக்கு தானே வந்திருக்காரு அப்படின்ட்டு இவருக்கு வருத்தத்தை பட்டுன்னு அவள்கிட்ட சொல்லியிருக்கார். இது புதுப்பிரிவாளுக்கு நிஜமாகவே வருத்தமாக இருந்தது. ஏன் இந்த வித்வான் இப்படி பண்ணினார், தமிழ்நாட்டு வித்வான் அப்படின்னு அவருக்கும் ஒரு தாப்பம் இருந்தாலும். பீடத்துக்கு வந்த புதுசு இல்லையா அந்த இளரத்தம், அது உடனே என்ன பண்ணிட்டு இதை நம்ம பெரியவாள்கிட்ட போய் சொல்லணும். ஒரு வித்வானுக்கு வித்வான் ஒரு ஒத்தாசை பண்ணது வாய் வார்த்தை ஒத்தாசை பண்ணக்கூடாது. அதனால் அப்படி பண்ணியிருக்கிறவர் தெரியாதுன்னு சொன்னது தப்பு. அதனால் பெரியவாள்கிட்ட சொல்லணும், பெரியவாக அதில் போடணும். பெரியவாளும் அவளை கூப்பிட்டு கண்டிக்கிறாளோ என்ன பண்ணுறாளோ பண்ணட்டும், ஏன் நீங்கள் அவருக்கு ஒத்தாசை பண்ணிக்கூடாதுன்னு அதன்னு கேட்கட்டும் அப்படிங்கிறதுனால வாங்க அப்படின்ட்டு அந்த ஆந்திரா பண்டிதனை அழிச்சுன்னு பெரியவாள்கிட்ட வர. 2 பேரும் வந்தால் பெரியவா உட்காந்துட்டுருக்கா. எப்போ வந்தேள் எல்லாம் இந்த ஆந்திரா பண்டிதரை விசாரிச்சோன்னா அப்புறம் மொல்ல சொன்னேன், எந்த வித்வானா அவர் பேர் யாருன்னு இப்போ இங்கே மடத்துக்கு வந்தோன்னு தெரிஞ்சுட்டோம். அந்த வித்வானம் கூட வந்தார். நான் ட்ரெயினில் வந்து எனக்கு ஸ்டேஷன் தெரியாதே எங்கேயானு விட்டுற போடேங்கிறதுக்காக அவள்கிட்ட கேட்டேன். எனக்கு தெரியாதுன்னுட்டு இந்த ஒத்தாசை கூட பண்ணலை. ஆனால் அவரும் அதே இடத்துல தான் இறங்கி இங்கே தான் வந்திருக்கார், அதே இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கார். எனக்கு ரொம்ப தாபமாக இருக்குது அப்படின்னு இவர் ஆந்திரா பண்டிதர் சொன்னோன்னு பெரியவா சொல்கிறா, எனக்கு என்னமோ அவரை போல நல்லவர் கிடையாதுன்னு தோன்றுறது அப்படின்னா. இப்போ புதுப்பிரிவாளுக்கும் இந்த ஆந்திரா பண்டிதருக்கும் ஆச்சரியமாக இருக்குது. ஒருத்தர் நம்ம வாய் வார்த்தையே கேட்டோம், அவருக்கு பதில் சொல்லலை, அது கூட சொல்லலை, ஒத்தாசை பண்ணலை. ஆனால் அவருக்கு பெரியவா என்ன சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறேன்னா அவரை போல நல்லவர் கிடையாது அப்படின்னு எனக்கு தோன்றுறதுன்னு பெரியவா சொன்னால் இவாளுக்கெல்லாம் புரியல. ஏன்னா அடுத்த ஒரு இடத்துக்கு வழி கேட்டாக்கா அதை சொல்லலைன்னா அவள் நல்லவான்னு அர்த்தமா பெரியவாளுக்கு. எதனால் அப்படி சொல்கிறான்னா பெரியவா உடனே சிரிச்சுட்டே சொல்கிறா, அவர் நீ கேட்டோன்னு தெரியாதுங்கிறதோட விட்டாரோ இல்லையோ, அவர் ஏதானும் கோச்சுண்டு வேறு எதையான ஸ்டேஷனை காமிச்சு முன்னாலே இதான் திரும்பியே இறங்குவோன்னு சொல்லியிருந்தாக்க அப்படிலாம் ஏதானும் மிஸ்கைட் பண்ணாத எனக்கு தெரியாதுன்னு ஒதுங்கினாரோ இல்லையோ விலகினாரோ இல்லையோ அந்த அளவுக்கு நல்லவர் தானே அப்படின்னா. இப்போ வேறு 2 பேருக்கு சிரிப்பு வந்துட்டு, பெரியவாளோட பார்வை எப்படி இருக்குது, நம்மளோட பார்வை எப்படி இருக்குது. அதான் ஞானிகள் அப்படிங்கிறது. அவளுக்கு யார்ட்டையும் எந்த துவேஷமே கிடையாது. மனுஷன்னா இப்படி தான் இருப்பா, இது சுபாவம் இப்படி தான் இருக்கும். யார் சுபாவத்தை என்ன மாற்ற முடியும்? இன்பான் குவாலிட்டி அப்படிங்கிறோம்.
பெரியவாளோட தம்பி சிவன் சார் அப்படின்னு பெரிய ஞானி அப்படின்னு பெரியவாளே சொல்லி சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தது. ஏன்னா பெரியவா இருந்த வயத்துல கர்ப்பவாசம் பண்ணி வந்திருக்காருன்னா அவர் ஞானி அல்லது எப்படி இருக்க முடியும்? அப்படி ஒரு பெரிய யோகீஸ்வரா ஞானியாக தான் இருந்திருக்கார். அன்னபானம் கிடையாது, சாப்பிட்டது கிடையாது, சாப்பிட்டாலும் இப்படி குருவி மாதிரி குறிக்கிறது, வருஷ கணக்காக தீர்த்தம் சாப்பிட்டதே கிடையாது, குளித்தது கிடையாது, இப்படியெல்லாம் இருந்தவர் இந்த யோகீஸ்வரர். அவர் ஏணிப்படிகளில் மாந்தர்கள் அப்படின்னு ஒரு பெரிய உயர்ந்த புஸ்தகம் எழுதியிருக்கார். அதில் சொல்றதே சொல்லுவார் ஒரு இடத்துல, அந்த மனுஷாலோட அந்த இன்பான் குவாலிட்டி கெனாட் பி சேஞ்ச் அப்படின்னு. அவளுக்குன்னு பிறவி குணம்னு ஒன்று இருக்கு, அதை என்ன பண்ணினாலும் மாற்ற முடியாது அப்படின்னு சொல்ற. தீர்த்தமும் பாலும் சேர்ந்து இருந்ததுன்னா அதுக்காக கவலைப்படுறதில்லை, அது பாட்டுக்கு தண்ணியை விடுறது, பாலை உறிஞ்சி சாப்பிட்றாப்புல தான். இவாளுக்கு பேரே, ஞானிகளுக்கு பேரே என்ன சொல்றோம்? ஹம்சர்கள்ங்கிறோம். ஹம்சாள், பரமஹம்சாள் அப்படின்லாம் சொல்றோமே. அப்படின்னா என்ன? இந்த உலகத்துல இது மிஸ்ரலோகம் அப்படின்னு சொல்றோம். இங்க நல்லதும் இருக்கும் கெட்டதும் இருக்கும், சேர்ந்துதான் இருக்கும். இப்ப ஏற்பட்ட பரமஹம்சாளா இருக்கிறவா என்ன பண்றா? அந்த கெடுதெல்லாம் விலக்கிவிட்டு நல்லதை மட்டும் எடுத்துன்னு ஆனந்தப்படுற. அதனாலதான் நித்தியானந்தத்தில் இருக்க. அவளுக்கு எப்பொழுதும் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிற தோஷமே தெரியாத நல்லதே தெரியறதுனால, நல்லதே அனுபவிக்கிறதுனாலே அவளுக்கு ஆனந்தம் சதானந்தம், எப்பொழுதும் நித்தியானந்தத்தில் இருக்கா. இதுதான் அவளோட வாழ்க்கையில நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. அப்போ இந்த பண்டிதருக்கு பெரியவா அப்படி அட்வைஸ் பண்ணா, நல்ல வேளை அவனை அப்படி இப்படின்னு ஏதாவது மிஸ்கைட் பண்ணி உன்னை எங்கேயானு திண்டாட விடாத, இந்த அளவுக்கு தெரியலேன்னு சொல்லி விட்டாரு, அது வரைக்கும் அவர் நல்லவர் தானே அப்படின்னு. இப்பதான் இவாளுக்கு புரிஞ்சுது, ஓ பெரியவாளோட எப்பேற்பட்ட கருணாமூர்த்தி அப்படின்னு. அப்படி இந்த இளையாத்தங்குடியில் இருக்கிறது. அதே மாதிரி பொள்ளாச்சி ஜெயம் அப்படிங்கிற பக்தர், பெரியவா எங்க போனாலும் கூடவே போய் தரிசனம்லாம் பண்ணி கைங்கெல்லாம் பண்ற ஒரு பரம பக்தர். அந்த பெரியவா இளையாத்தங்குடியில் இருக்கா. ஒரு நாளைக்கு மத்தியானம் பூஜையெல்லாம் ஆகி பெரியவா பிட்சாகி உள்ளுக்குள்ளே விசிராந்தி பண்ணிட்டு இருக்கா. மடத்தில் அங்கங்கே வாழலாம், மற்ற வாழலாம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருப்பா. இந்த பொள்ளாச்சி அம்மா வழியில் உட்காந்துட்டு இருக்கா. அப்படி உட்காந்துட்டு இருக்கிறது பார்த்தேன்னா அந்த இளையாத்தங்குடியில் பெரிய முன்னமே சொல்லிக்க இந்த நகரத்தாரோட கட்டடம்லாம் பெரிய அரண்மனை மாதிரி இருக்கும். நடுப்புற இந்த மித்தம் அப்படின்னு சொல்றாப்புல மித்தம் இருக்கும், 4 பக்கமும் கூடும் தாழ்வாரம் அப்படிலாம் இருக்கும். இந்த அம்மா உட்காந்துக்கிட்டு யாரோ ஒரு நார்த் இந்தியன் கணவன் மனைவி வரா. அவ பெரியவாளை உடனே தரிசனம் பண்ணும் அப்படின்னு அந்த அம்மா ஒரு பரபரப்பா இருக்கா, ஒரு டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுமே அது மாதிரி இருக்கா. பார்க்கணும் அப்படின்னு இந்த அம்மாட்ட வந்து கேட்டா, நான் இப்பயே சுவாமிஜியை தரிசனம் பண்ணும், சுவாமிஜி தரிசனம் பண்ணும். அந்த அம்மா சொன்னா, சுவாமிஜி வருவார் 4 மணிக்கு மேலே வெளியில வருவா, வந்தோடனே அப்போ தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படின்னு. இல்லை எனக்கு இப்பயே தரிசனம் பண்ணணும், இப்பயே தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த அம்மா படபடன்னு ஒரு பரபரப்போடு இருக்கா. பார்த்தார், என்ன இந்த அம்மா யாரோ ஒரு அம்மா புதுசாக வந்து இப்பயே பண்ணோம் அப்படின்னா பெரியவா இப்போதான் கார்த்தாலேருந்து ஏகப்பட்ட காரியங்கள் இருக்கு, இப்போதான் பூஜை முடிஞ்சு ஒரு வழியாக பிட்சை ஆகி சித்த நேரம் உள்ளுக்குள்ள ரெஸ்ட்டுக்கு போயிருக்கா விஸ்ராந்திக்கு, அந்த சமயத்தில் இவன் வந்து தொந்தரவு பண்ணுறாளே அப்படின்ட்டு. உடனே இந்த அம்மா பொள்ளாச்சி அம்மா சொன்னா, இல்லை அவள் சிஷ்யா இருக்கா, புதுப்பிரிவா இருக்கா, நீங்கள் முதல்ல அவளை தரிசனம் பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறம் அவள் சுவாமிகள் வந்தோடனே பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறான். நீ புதுப்பிரிவாள்கிட்ட அழைச்சின்னு போனா, அவள்கிட்டையும் இந்த அம்மா அதையே சொன்னா, இல்லை எனக்கு இப்பயே தரிசனம் பண்ணும் அப்படின்னு. புதுப்பிரிவாளும் பார்த்தா, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கம்மா, அவள் வந்தோடனே அவளை நம்ம போய் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது, அவளாவே வருவா, வெளியில் வந்தோடனே தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படின்னு. இல்லை அப்படின்னு இந்த அம்மா இப்பயே பண்ணணும் அப்படின்னு ஒத்த காலில் நிற்கிறா. வேடிக்கை என்னன்னா அந்த அம்மா சாப்பிடலை, பட்னியாக கிடக்கா. இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா புதுப்பிரிவாளுக்கு பாவமாக இருந்தது. ஒரு பட்னியாக பல தூர தேசத்துலேருந்து வரா, சரி பெரியவாளை பார்க்கணும். சில பேர் பெரியவாளை தரிசனம் மட்டும் தான் சாப்பிட்றதுலாம் விரதம் வச்சுருப்பா. அதனால் வேறு வழி இல்லாத என்ன பண்ணார், பெரியவா எந்த உள்ள விசிராந்தி பண்ணிருக்காளோ அந்த உள்ள போய் எட்டி பார்த்தா. இப்படி போனோடனே யார் அப்படின்னா பெரியவா இதுலேருந்தே தெரியுது தூங்கலை, ஏதோ படுத்துட்டுக்கா சித்த கட்டையை சாச்சுண்டு. புதுப்பிரியா சொன்னா, இது மாதிரி யாரோ குஜராத்லேருந்து வந்திருக்கா, ஒரு தம்பதிகள் வந்திருக்கா, அந்த அம்மா இப்போயே ஒரு பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும்னு மொத்த காலில் நிற்கிறா அப்படின்னு காதில் போட்டுன்னு பெரியவா அவளை மித்தத்தில் உட்கார சொல்லு வரேன் அப்படின்னா பெரியவா அந்த தம்பதிகளை மித்தத்தில் உட்கார சொல்லிட்டா. பெரியவா அப்புறம் ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சு வந்தா. அப்படி வந்தோடனே அந்த கூடம் அப்படின்னு சொல்லுவேன், அதில் அப்படி நடந்து வர வந்து இந்த முனையில பெரியவா உட்காந்துன்னா இந்த அம்மா பெரியவாளை பார்த்தோன்னே ஒரே உணர்ச்சி வசப்பட்டா, தாரதாரையாக கண்ணில் தண்ணி கொட்டுறது, உடம்பெல்லாம் நடுங்கிறது பண்ணி ரொம்ப இமோஷனலாக இருந்தா. வந்து நமஸ்காரம்லாம் பண்ணிவிட்டு பெரியவா பிசாத இருந்தா கொஞ்ச நேரம், ஒன்றும் இல்லை. அதாவது இந்த உணர்ச்சிகளை எழும்பித்துனா அடங்கி அதுவாகவே தான் அடங்கணும். பிசாத இருந்தா
இப்படி ஒரு 1/4 மணி 2 மணி கழிச்சு அந்த அம்மா அந்த டென்ஷன்லாம் அடங்கினப்புறம் பெரியவாளை பார்த்து அந்த ஆர்வம்லாம் அடங்கினப்புறம் இப்படி உட்காந்துனோடனே இப்போ கேட்டா பெரியவா, இவா யாரு, எங்கேருந்து வரா, எந்த ஊர், என்னை எப்படி தெரியும், எதுக்காக வந்தா கோள் அப்படின்னு. அவ சொல்றா, இந்த தம்பதிகள் குஜராத்தில் ஒரு இடத்துல இருக்கா. குஜராத்தில் அந்த அம்மா இருந்துட்டு இந்த கணவன் மனைவி இருந்துட்டு ஒரு நாளைக்கு இந்த அம்மாவுக்கு ஒரு சொப்பனம், கனவு. அந்த கனவு எப்படி கனவு அப்படின்னா, இந்த அம்மா கால வேளையில வெடிகாரத்தால் வீட்டு வாசலில் போய் வாசலில் தண்ணியெல்லாம் தெளித்து கோலம் போட்டு இது மாதிரி பண்ணுறதுக்கு போகிறா. அப்படி போய் அங்கே பண்ணின்னு இருக்கிறதே இப்படி நிமிந்து பார்த்தா ஒரே ஜெகஜோதியாக ஒரு சன்னியாசி வந்து நின்றுருக்க, காஷாயத்தை கட்டின்னு. காஷாயத்தை கட்டி நின்னோடனே அவரை பார்த்தோன்னே இந்த அம்மாவுக்கு ஷாக்காக இருக்குது. உடனே அவரே கேட்குற, உள்ள வான்னு கூப்பிட மாட்டேயா அப்படிங்க. உடனே அவர் சொன்னோடனே ஞாபகத்தினே உடனே இந்த அம்மா உடனே பிரஜை வந்து வாங்க வாங்க உள்ளே வாங்க அப்படிங்க. உள்ளே போகிறா. அங்கே வந்து உட்காருன்னு சொல்ல மாட்டியா அப்படிங்கிற. உடனே ஒரு ஆசனத்தை போடுறா, உட்காடுறா. உட்காந்துன்னொடனே அந்த சுவாமி சொல்கிறார், நீ தான் என்னை பார்க்க வரல, நானும் உன்னை பார்க்க வரேன் அப்படின்னு சொல்கிறாப்புல சொப்பனம். அந்த சொப்பனத்திலே இந்த அம்மா கேட்குறா, இது என்ன ஒரு எனக்கு புரியல நீங்கள் சொல்கிறது, நீங்கள் யாருன்னு இப்போ தான் தெரியும், உங்கள் பேரா ஊரா ஒன்றும் தெரியாது, உங்களை இப்போ தான் பார்க்குறேன், அப்படி இருக்கிறதே என்னை பார்க்க வரலன்னு என்னை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறேளே, என்ன தான் நீ பார்க்க வரல, நானும் உன்னை பார்க்க வந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறேளே, இது எப்படி நியாயம்னு எனக்கு தெரியல. நீங்கள் யார், எந்த ஊரில் இருக்கீள், பேர் என்ன, ஊர் என்னன்னு தெரிஞ்சானே நான் வந்து பார்க்கலன்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம். அதனால் நீங்கள் இதெல்லாம் தெரியாத போது நான் எப்படி உங்களை பார்க்கலன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு. அப்படியா, நாளைக்கு ஒரு அதாவது குஜராத்தியில் நம்ம ஊர் தினமணி, தினத்தந்தி, இது மாதிரி பத்திரிகை எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரி ஒரு டெய்லி மேகசின் பேரை சொல்லி அதை பாரு, நான் யாருன்னு தெரியும், வந்து பாரு அப்படின்னா சொப்பனம் கலைஞ்சு போயிடுது. இந்த சொப்பனம் கலைஞ்சோடனே இந்த அம்மாவுக்கு தூக்கம் முழிச்சுன்னு விட்டா, முழிச்சுருந்தா உடம்பு படபடக்கிறது, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. இப்போ யார் இந்த சுவாமிகள், எதுக்கு வழியை வந்து என்னை வந்து பாருன்னு சொன்னார் அப்படின்ட்டு உடனே கணவன்கிட்ட சொல்ல. கணவன் தூங்கின்னு இருக்கிற அவரை எழுப்பி உடனே போய் அந்த குஜராத்தி பேப்பரை வாங்கிட்டு வாங்கோ அப்படின்னு நிர்பந்தப்படுத்துகிறா. இந்த கணவனுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு, இவர் ரெகுலராக பேப்பர்லாம் படிக்கிறவோ இல்லை, எதுக்கு இன்னைக்கு என்னமோ இந்த பேப்பரை கேட்குறா அப்படின்னுட்டு, எனக்கு டீ போட்டு கொடு, நான் பேப்பர் வாங்கிட்டேன் குடிச்சிட்டு அப்படின்னா அவ சொன்னா, நான் டீ எல்லாம் போட்டு வைக்கிறேன், நீ போய் பேப்பர் வாங்கிட்டு வா, அப்போதான் முதல்ல எனக்கு இன்னைக்கு பேப்பர் வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறான். சரி இவ என்னமோ ஏதோ கேட்குறா முக்கியம் அப்படின்ட்டு இவர் போய் பேப்பரை வாங்கிட்டு வர. பேப்பரை வாங்கிட்டு வந்து பிரித்தா அது கடைசி பக்கத்தில் ஒரு பெரிய விளம்பரம். அந்த விளம்பரத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா, ராமேஸ்வரத்தில் சங்கர மண்டபம் கட்டி அதில் ஆச்சாரியர்கள் பிரதிஷ்டை பண்ணி கும்பாபிஷேகம் பண்ண போகிற, அது 1963 வருஷம் நடக்க போகிறது. அந்த கும்பாபிஷேகத்துக்கு உண்டான விளம்பரம் வந்திருக்கு. அதில் ராமேஸ்வரத்தில் அந்த கும்பாபிஷேகம் நடக்க போகிறது அப்படிங்கிற அந்த விளம்பரம் வந்திருக்கு. அதில் பெரியவா தண்டத்தை வச்சு நிற்கிறாப்புல ஃபோட்டோவோட வந்திருக்கு. ஆதிசங்கரர் ஃபோட்டோ, அந்த ராமேஸ்வரம் மண்டப ஃபோட்டோ எல்லாம் போட்டு இந்த ஒரு பக்கம் பெரியவா ஒரு பக்கம் புது பெரியவா எல்லாம் நிற்கிறாப்புல அந்த ஒரு விளம்பரம் வந்திருக்கு. அது பின்னால் அந்த குஜராத்தி பேப்பரில் பெரிய சைஸில் வந்திருக்கு. இதை பார்த்தோன்னே அந்த ஃபோட்டோவில் பெரியவாளை பார்த்தோன்னே இந்த மாதிரி இவர் தான் இந்த சுவாமிஜி தான் கணவர்கிட்ட சொன்னான். அந்த கணவருக்கு தலையும் புரியல காலும் புரியல. காலங்காலத்தால் ஏந்துனோடனே என்னமோ அந்த பேப்பரை வாங்கிட்டு வான்னா, பேப்பரை வாங்கிட்டு வந்தால் பார்த்துட்டு இதுதாங்கிறா அப்படின்ட்டு. நீ என்ன சொல்கிற ஏது சொல்கிற அப்படின்னு உடனே அவர் கணவன்கிட்ட சொன்னால், இந்த சுவாமிஜி தான் எனக்கு இன்னைக்கு காலத்தால் சொப்பனத்தில் வந்தார். சொப்பனத்தில் வந்து நீ என்னை பார்க்க வர மாட்டேங்கிற, நானும் உன்னை பார்க்க வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னேன். நான் உடனே கேட்டேன், நீங்கள் யார், என்ன பேர், ஊரே தெரியாது, நான் எப்படி பார்க்க வரலன்னு என்னை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணான்னு சொல்லிட்டு, நாளைக்கு இந்த பேப்பரை வாங்கிப்பாரு, நான் யாருன்னு தெரியும் வா அப்படின்ட்டு சொப்பனம் மறைஞ்சு போயிடுது. அதனால் எனக்கு என்னமோ காரணம் இருக்குது, இவர் என்னை வழியை வந்து அழைக்கிறார், நான் போய் தரிசனம் பண்ணி தான் ஆனணும் அப்படின்னு. இந்த அம்மா இதை சொன்னோன்னே கணவன் ரொம்ப சாகுவாசமாக சொல்கிறேன், இந்த சொப்பனத்துக்காக நீ இவ்வளோ சீரியஸாக எடுத்துட்ட, எனக்கும் இதே மாதிரி வந்ததுங்கிற. இவர் என் சொப்பனத்துலையும் இவர் தான் வந்தார், என்னை வந்து பார்க்குவான்னு சொன்னார். இந்த கணவன் அதை ரொம்ப சொப்பனம் கணவன் லைட்டாக எடுத்துனுட்டான். இந்த அம்மாவால் லைட்டாக எடுத்துக்க முடியல. ஒரு தேவதைகள் தரிசனமாச்சோ, ஒரு கோவிலோ, இல்லை ஒரு சுவாமியோ, ஒரு இது மாதிரி மகான்களோ ஞானிகளோ, இவெல்லாம் சொப்பனத்தில் பார்த்தா சாதாரண சொப்பனம்னு இக்னோர் பண்ணக்கூடாது. இது பெரியவாளே சொல்லியிருக்கா. நேர போக முடியாத இடத்துல எப்படி போய் அவளோட கம்யூனிகேட் பண்ணுறது, அனுகிரகம் பண்ணுறது. அதனால் இந்த தெய்வ தரிசனங்களாகிறது எல்லாமே தெய்வீகமாக இருக்கிறது, எல்லாமே திவ்யமாக இருக்கிறது, எல்லாமே வாஸ்தவத்தில் நடக்கிறது தான். இதை ஒன்றே நீங்கள் சைக்காலஜி அது இதெல்லாம் மனோதத்துவ ரீதியெல்லாம் வச்சுன்னு மனசுக்குள்ளே ஆழமாக இருக்கிறதெல்லாம் வெளியில் வரும் அப்படின்னு இந்த சயின்ஸ் எல்லாம் சொன்னீங்கன்னா அங்கே ஒன்றும் ஒர்க் அவுட் ஆகாது. நீங்கள் வேணால் நினச்சி பாருங்கோ,
பெரியவா நமக்கு சொப்பனத்தில் வரணும்னு ஒரு நாள் முழுக்கலும் ஒரு மாதம் முழுக்கலும் நினச்சிட்டே பாருங்க, வராரான்னு வரமாட்டார். இவர் யாருன்னே தெரியாத அவளுக்கு வருவா. அப்படின்னா இப்போ இந்த சயின்ஸ் இங்கே ஒர்க் அவுட் ஆகலன்னு தான். இது தானே நடக்கிறது, அவளோட அனுகிரகத்தில் நடக்கிறதுன்னு. உடனே அதை வச்சுன்னு தான் இவ வந்திருக்கா. அதில் காஞ்சி காமகுடி பீடாது பண்ண காஞ்சிபுரம் வந்து கேட்டால் அவள் இல்லை, அவள் இளையாத்தங்குடியில் இருக்கான்னு சொன்னோன்னா அங்கே வந்திருக்கா. அவள் கெயிட் பண்ண பார்க்கணும் அந்த தவிப்பு இதெல்லாம் பார்த்தோம். இப்போ பார்த்துட்டேன், அதனால இனிமேல் இங்கே இருக்கேன், கைங்கரியம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னு பெரியவா இல்லை நீ ஊருக்கு போ, என்னதான் பார்த்தாச்சு, நான் உன்னோடையே இருக்கேன், நீ என்னோடையே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அனுகிரகம் பண்ணி அவளை அனுப்புகிறா. அப்போ அந்த அம்மாட்ட கேட்குறா, என்னைக்கு சொப்பனம் கண்டா கேளு அப்படின்னா. இது கேட்டோன்னே அந்த அம்மாவுக்கு சொல்ல தெரியல. ஏதோ சொப்பனம் கண்டோம், ஏதோ 10 நாளைக்கு முன்னால் 15 நாளைக்கு முன்னாலேன்னு வேணா சொல்லலாம். எத்தனாம் தேதி என்ன கிழமை அப்படின்லாம் தெரியல. யோஜனை பண்ணி பார்த்தா தெரியல. உடனே பெரியவாளாவே பௌர்ணமியாக இருக்குமோ கேளு அப்படின்னா. இப்படி பெரியவா எடுத்து கொடுத்தோன்னா பௌர்ணமியாக இருக்குமோ கேளுன்னு அந்த அம்மாவுக்கு பளிச்சுன்னு ஞாபகம் வந்துருத்தோம். இது எப்படி இப்போ மறந்து போனவளுக்கு இது பௌர்ணமியான்னு சொன்னோன்னே எப்படி ஞாபகம் வந்தது அப்படின்னா வேற ஒன்றும் இல்லை. அன்னைக்கு ராத்திரி பௌர்ணமிக்கு அவள் ஃப்ரெண்டு வீட்டில் ஏதோ சத்யநாராயண பூஜை பண்ணிக்கா. அதுக்கு கணவன் மனையும் போயிட்டு இந்த பூஜையெல்லாம் முடிச்சுன்னு தான் வீட்டில் வந்து படுத்துட்டு இருக்கா. அன்னைக்கு தான் வெடிகாரத்தால் இந்த சொப்பனம் வந்திருக்கு. இது பௌர்ணமியோ கேளுன்னு தான் ஞாபகம் வந்துருத்து. இந்த சத்யநாராயண பூஜை இதெல்லாம் லிங்க் ஆகிடுத்து, பௌர்ணமின்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டா. உடனே பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணி வாழ அனுச்சா. இதில் என்ன ஆச்சரியம்னா, பெரியவா சொப்பனத்தில் போயிருக்காங்கிறதுக்கு என்னென்ன, சொப்பனம் கண்டவளுக்கு அது பௌர்ணமியாங்கிறது மறந்து போயிடுத்து, ஞாபகம் இல்லை. ஆனால் எங்கேயோ இளையாத்தங்குடியில் இருக்கிற பெரியவா சொப்பனம் கண்டது பௌர்ணமியாக இருக்குமோ கோளு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், பௌர்ணமி அன்னைக்கு அங்கே போயிருக்கா அப்படின்னு அர்த்தம். இப்படி தான் நம்ம சொப்பனத்தில் வந்து அனுகிரகம் பண்ணுறதும் நேர அனுகிரகம் பண்ணுறதும் ரெண்டும் ஒன்று தான் அப்படிங்கிற பாவம் நமக்கு திருடமாக வரணும். இந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் அதைத்தான் நமக்கு நிரூபிக்கிறது. அப்படி நமக்கு கனவலியும் நனவலியும் எல்லாத்துலேயும் வந்து அனுகிரகம் பண்ணட்டும் பெரியவா அப்படின்ட்டு தொடர்ந்து நம்ம நிகழ்ச்சிகளை பார்க்குறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். ஆனந்தத்து அழுந்தல். புணர்ப்பதொக்க எந்த என்னை ஆண்டு பூண நோக்கினாய், புணர்ப்பதன்றிதென்ற போது நின்னுடன் நிதாம், புணர்ப்பதாக அன்றிதாக அன்பு நின் கழற்கணே, புணர்ப்பதாக அங்க நாள புங்கமான போகமே. போகம் வேண்டி வேண்டிலேன், புரந்தராதி இன்பமும் ஏகனின் கழல் இணையலாதிலேன் என் எம்பிரான். ஆகம் விண்டு கம்பம் வந்து குஞ்சி அஞ்சலிக்கணே, ஆக என் கை கண்கள் தாரை ஆரதாக ஐயனே. ஐயனின்னது அல்லது இல்லை மற்றோர் பற்று வஞ்சனேன், பொய் கலந்தது அல்லதில்லை பொய்மையேன் என் எம்பிரான். மை கலந்த கண்ணி பங்க வந்து நின் கழற்கணே, மெய் கலந்த அன்பரு அன்பு, மெய் கலந்த அன்பரு அன்பு எனக்கும் ஆக வேண்டுமே. மெய் கலந்த அன்பரு அன்பு எனக்கும் ஆக வேண்டுமே.
வேண்டும் நின் கடல்கள் அன்பு வேண்டும் நின் கழல்கள் அன்பு பொய்மை தீர்த்து மெய்மையே வேண்டும் நின் கழல்கள் அன்பு பொய்மை தீர்த்து மெய்மையே ஆண்டு கொண்டு நாயினேனை ஆவ என்று அருளு நீ பூண்டு கொண்டு அடியனேனும் போற்றி போற்றி என்றும் மாண்டு மாண்டு வந்து மன்ன நின் வணங்கவே வணங்கும் நின்னை மண்ணும் விண்ணும் வேதம் நான்கும் ஓலமிட்டு உணங்கு நின்னை எய்தலுற்று மற்று ஒரு உண்மை இன்மையின் வணங்கி யாம் விடங்களேன் வணங்கி யாம் விடங்கள் என்ன வந்து நின்று அருளுதற்கு இணங்கு கொங்கை மங்கை பங்க என்கொலோ நினைப்பதே நினைப்பதாக சிந்தை செல்லும் எல்லையே வாக்கினால் தினைத்தனையும் ஆவதில்லை சொல்லலாவ கேட்பவே அனைத்து உலகுமாய நின்னை ஐம்புலன்கள் காண்கிலா எனைத்தது எப்புறத்து எந்தை பாதம் எய்தவே எய்தலாவது என்று நின்னை எம்பிரான் இவ்வஞ்சனேற்கு உய்தலாவது உண்கண் அன்றி மற்றோரு உண்மை இன்மையின் பைதலாவது என்று பாதுகாத்து இறங்கு பாவியேற்கு ஈதலாது நின்கண் ஒன்றும் வண்ணமில்லை ஈசனே
ஈசனே நீ அல்லதில்லை இங்கும் அங்கும் என்பதும் பேசினேன். ஓர் பேதமின்மை பேதையேன் என் எம்பிரான் நீசனேனை ஆண்டு கொண்ட நிம்மலா ஓர் நின்னலால் தேசனே ஓர் தேவர் உண்மை சிந்தியாது சிந்தையே சிந்தை செய்கை கேள்வி வாக்கு சீரில் ஐம்புலன்களால் முந்தையான காலம் நின்னை எய்திடாத மூர்க்கனேன் வெந்தையா விழிந்திலேல் உள்ளம் வெள்கி விண்டிலேல் எந்தையாய நின்னை இன்னம் எய்தலுற்றிருப்பனே. இருப்பு நெஞ்ச வஞ்சனேனை ஆண்டு கொண்ட நின்னதாள் இருப்பு நெஞ்ச வஞ்சனேனை ஆண்டு கொண்ட நின்னதாள் கருப்பு மட்டு வாய் மடுத்தனை கலந்து போகவும் நெருப்பு முண்டியானும் உண்டிருந்ததுண்டதாயினும் நெருப்பும் உண்டியானும் உண்டிருந்ததுண்டதாயினும் விருப்பு உண்டு நின்கண் என்கண் என்பதென்ன இச்சையே விருப்பு உண்டு நின்கண் என்கண் என்பதென்ன இச்சையே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு குன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடாவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி கண்குழந்தாய் சங்கரே கஞ்சிவய காமாட்சி
குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களேலோ உறங்கிடுவீர்களேலோ. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலேலோ ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களேலோ அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலேலோ முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளேலோ நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளேலோ நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளேலோ. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.